Mahavidyalaya, Nagpur. He was the head of the Department of English and also he worked as a vice principal at Sindhu Mahavidyalaya, Nagpur. He is renowned poet and author. He has about 350 poems published in reputed national and international journals. He has published more than 250 articles and write-ups in many prestigious periodicals and newspapers. He is an eminent short story writer. He also chaired many positions such as President Forum for Creative Writers in English. He was the ex-member Board of Studies and a member of Research Publication Committee, Nagpur University, Nagpur. Sir is an editor at Dewdrops, a literary journal. Also, he is an editor of English textbook at Nagpur University at Prerna International Research Journal. Sir is an editorial board member at Langite International Research Journal. Sir is an advisor of creative books at New Delhi. Sir is an editor of Dr. Babasaheb Ambedkar 125th birth anniversary souvenir published by Nagpur University. He is the president of Nagpur Youth Cultural and Social Forum. Sir has authored 3 books. Sir has published 90 research papers at national and international level and has delivered more than 400 talks in different colleges and universities. And also he has attended 60 conferences. I am happy to say that Sir has been honored with Bharat Shiksha Ratna Award, Social Amity Award and Educational Excellence Award. Now I request Dr. Praveen Joshi sir to say few words about today's program. Please sir. Thank you for this elaborate introduction, which was not at all necessary in this program. Every time you need not introduce the host. It's the time for the guest to be introduced. Anyway, thank you, Ankita, for this introduction. Today, we are lucky to have Mrs. Rashmi Padwad Madankar with us. She is a prolific writer and her introduction will follow and you will come to know the height of her greatness in the field of literature. Not only literature, but in social circles also and in social service also. The area of her work is very wide and very deep. It's not really possible for a common man to reach that depth, that height. To have her here this morning to speak on this subject, wherein we have the issues like gender equity, women's empowerment, and other issues related with women, especially of India. This is a matter of great luck. The another speaker is from Indonesia. She is a professor there in Indonesian University, Professor Mutmayyam, and she is also a worker in the field of women's education and women's empowerment. She has also a lot of work to her credit. As far as women's empowerment, gender equity, and other issues are concerned, it's true that our patriotic nation, which has been affected with the influence of men folk for centuries together,
women must come forward to break the shackles of that influence. Women must free themselves from the traditional women which are inside them. Right from the beginning, the women, the girls of our country are inculcated certain values in them, and it is always stressed that she's a girl, she's a girl, she's a girl. She should behave like this, she should behave like that. And all kinds of restrictions are imposed on girls in our families. And then the growing girls have the examples of their mothers, their grandmothers before them. So unconsciously, they inculcate in them the traditional values. And with the inculcation, with the inclusion of all those traditional values, a traditional woman takes place in her unconscious, and she starts, the girl starts following that woman. So what women have to do, the very first thing is that they should rise above themselves. It is important for them to break the shackles, the chains of the tradition. They should become independent of the tradition wherein women are considered slaves. Today we have a lot of education, and women have proved that with education and right thinking, they can do anything. But this message must go to every woman of our country, all those who live in villages, all those who live in remote areas, the Adivasis, the nomads. If this message reaches each and every woman of our country, and if they rise above themselves and do something adventurous in their life, I think women's emancipation is possible. Without economic independence, we cannot imagine the concept of women's empowerment. And therefore, women must try to become self-dependent, self-earning. They should stand on their own legs. I think that would be the beginning of their empowerment. I don't want to speak much more because we have a very learned speaker before us, and my knowledge is very little in this respect, but she has worked in this field, so she will elaborately speak on all these issues. I welcome Mrs. Rashmi Padwad Madankar madam here, and once again thank her for accepting our invitation and obliging us. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Over to Thank you, sir. Thank you for introduction. Thank you so much, sir. Now for the first session, we have with us Srimati Rashmi Padwad Madankar madam. त्या सध्या आयटी क्राफ्ट इंडियाच्या मार्फत महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन नागपूर मेट्रोच्या जनसंपर्क विभागात गेल्या 5 वर्षापासून कम्युनिकेशन एक्सपर्ट म्हणून कार्यरत आहेत. मागील 15 वर्षापासून माध्यम समूहात म्हणजेच मीडिया यामध्ये कार्यरत आहेत. सध्या महाराष्ट्र पत्रकार संघाची महिला विंग विदर्भ अध्यक्ष म्हणून कार्यभार सांभाळत आहेत. पत्रकारितेतल्या महिलांचे संघटन तयार करून त्यांच्या हक्कासाठी काम करणे हा त्यांचा मुख्य उद्देश आहे. 4 वर्ष सकाळ माध्यम समूहात तनिष्का व्यासपीठाचे विदर्भाच्या 11 जिल्ह्यांचे नेतृत्व केले असून या माध्यमातून विदर्भभरातील तळागाळातील महिलांच्या सामाजिक समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न त्यांनी केले आहेत. त्यांना स्वयंरोजगार प्रशिक्षण देण्यापासून समस्या सोडवण्यापर्यंत
वैचारिक बदल घडवण्यापासून रोजगार मिळवून देण्यापर्यंत, तसेच त्यांच्या आरोग्य विषयक समस्या सोडवण्यापासून त्यांचे अधिकार त्यांना मिळवून देण्यापर्यंत त्यांनी प्रयत्न केले आहेत. त्यातून केवळ विदर्भात 3 वर्षात 3000 यशोगाथा तयार झाल्या, ज्यांचा अभ्यास करायला देश विदेशातून विद्यार्थी आणि संस्था संघटनांची माणसे येत असतात. या यशोगाथा डॉक्युमेंटरीच्या सहाय्याने विदेशात भारतीय महिलांच्या हिंमतीचे, ताकदीचे आणि स्वाभिमानाचे प्रतीक ठरले. तत्पूर्वी 7 वर्ष मुंबईला त्या स्थायी होत्या. येथे UFO मूव्हीला सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीसाठी व्यवस्थापक पदावर त्यांनी काम केले. 16 आदिवासी गावाच्या सामाजिक समस्यांच्या निराकरणासाठी प्रयत्न, गावकऱ्यांच्या शैक्षणिक आणि आरोग्य सुधारणेसाठी, तसेच गावकऱ्यांचे राहणीमान सुधारावे म्हणून गावात अनेक विकासात्मक कामे त्यांनी केली आहेत. जसे की सार्वजनिक शौचालय बांधून दिली, शाळा सुधारल्या, शाळा बांधून दिल्या, रस्ते बांधले, त्यांच्या आरोग्यासाठी, शिक्षणासाठी मुंबईमधील मोठ्या संस्थेशी संलग्न करून भविष्यासाठी मार्ग मोकळे करून दिले. त्यापूर्वी 4 वर्ष नागपूर विद्यापीठात त्या प्राध्यापिका म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांच्या अनेक सामाजिक कार्यात मोलाचा वाटा आहे. जसे स्पंदन या मतिमंद मुलांच्या संस्थेसाठी लागणाऱ्या मागल्या 12 वर्षापासून अनेक कार्यात त्या कार्यरत आहेत. मुंबई आस्था महिलांच्या संस्थेसोबत मागील 10 वर्षापासून जुळून कार्य करत आहे. रेड स्वस्तिक सोसायटी या डॉक्टरांच्या संस्थेसोबत मिळून लहान गरीब मुलांच्या उपचार आणि गंभीर समस्या असल्यास ऑपरेशन मोफत करून देण्यासारखी अनेक सामाजिक कामे ते करीत आहेत. देशोन्नती, लोकसत्ता, सकाळ, दिव्य मराठी, महाराष्ट्र टाइम्स या नामांकित वृत्तपत्रात मागील 11 वर्षापासून ललित लेखन आणि स्तंभलेखन त्या करीत आहेत. आतापर्यंत जवळजवळ 350 पेक्षा जास्त लेख त्यांचे प्रकाशित झाले आहेत. अनेक कविता आणि कथा नामांकित दिवाळी अंकातून प्रकाशित त्यांच्या झालेल्या आहेत. देशभरातून 7 नामवंत मासिकात सातत्याने त्या लेखन करतात. राज्य सरकारच्या प्रोजेक्टसाठी सातत्याने लिखाण देखील करतात. त्या उत्तम निवेदिका असून चित्रपट क्षेत्रात देखील मोलांचा त्याचा वाटा आहे. त्या अनेक पारितोषिकांच्या मानकरी सुद्धा आहेत. साहित्य आणि सामाजिक क्षेत्र राज्य सरकारचा मिनिस्ट्री ऑफ युथ अफेअर अँड स्पोर्ट्स कडून 2017 साली या क्षेत्रात केलेल्या कार्यासाठी अवॉर्ड देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आलाय. महिला व बालकल्याण विभागातर्फे 2018 या क्षेत्रात केलेल्या कार्यासाठी त्या पुरस्कृत आहेत. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संस्थेकडून सामाजिक कार्यासाठी त्यांचा गौरव झालेला आहे. औरंगाबाद नुक्कड साहित्य संमेलनात 2 कथांना बुक हंगामा कथा पुरस्कार त्यांना प्राप्त झालाय. एका कथेवर साहित्य संमेलनात अभिवाचन त्यांनी प्रस्तुत केलं असून आतापर्यंतच्या नोकरीच्या कार्यकाळात 2दा बेस्ट एम्प्लॉई पुरस्कार त्यांना प्राप्त झालाय. अशा या उत्कृष्ट समाजसेविका आज आपल्याला पाहुणे म्हणून लाभल्या आहेत. मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी आपले मोलाचे मार्गदर्शन आम्हाला करावे. थँक्यू अंकिता. खूप सविस्तर परिचय दिला आहे. खरं तर फक्त महिला क्षेत्रात काम करते आहे एवढं सांगितलं असतं तरी पुरे होतं, पण तुमच्या सगळ्या लोकांचा मोठेपणा त्यासाठी खरंच धन्यवाद. थँक्यू. तर माय रायटिंग लँग्वेज इज मराठी, सो आय विल कम्युनिकेट इन मराठी. चालेल ना? काही हरकत नाहीये? चालेल. ओके. आणि मला वाटतं की सतत मी बोलण्यापेक्षा मध्ये प्रश्न विचारले तर उत्तर देतील ना, म्हणजे विद्यार्थिनी तेवढा जागृत आहे असं मला वाटेल आणि मग जरा जोश येईल माझ्याही बोलण्यात. ठीक आहे, सुरू करूया. धन्यवाद. तर यावर्षी आपण सगळेच 75वा स्वातंत्र्य वर्ष मनवतो आहे, म्हणजे अमृत महोत्सव वर्ष. माहिती आहे ना सगळ्यांना? 75वं स्वातंत्र्य वर्ष आपण यावर्षी साजरा करतो आहे. तर स्वातंत्र्य म्हणजे देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झाले असं आपण यावर्षी सगळेजण अगदी अभिमानानं सगळ्यांना सांगतो आहे. मग स्वातंत्र्य म्हणजे काय? तर आपण हा जो विचार करतो की सामाजिक स्वातंत्र्याचा जर आपण विचार केला तर स्त्रीबद्दल जर आपल्याला बोलायचं असेल तर खरंच स्त्री स्वतंत्र झाली आहे का? किती जणांना वाटतं स्त्री स्वातंत्र्य झाली आहे? किंवा सगळ्यात महत्वाचं मला हे म्हणायचं आहे की तुमच्यापैकी किती जणींना असं वाटतं की अजूनही स्त्रियांसाठी लढा देण्याचा
किंवा प्रयत्न करण्याची गरज आहे, किंवा कुणाला असं वाटतं की स्त्री ऑलरेडी स्वतंत्र आहे, तिला तिला तिचे निर्णय घेता येतात, ती नोकरी करू शकते आहे, सगळं सगळं छान चाललेलं आहे. तर हे जे काही आपण म्हणतो की स्त्रियांसाठी भूमिका घेतली पाहिजे, स्त्रियांसाठी काम केलं पाहिजे, तर हे करणं अजूनही आवश्यक आहे असं कुणाला वाटतं का? वाटतं का कुणाला, की असं वाटतं की नाही सगळं छान आहे, आता आता अशी काहीही गरज नाहीये असं वाटतं? ही गरज आहे का, हेच मी आता तुम्हाला पुढे सांगणार आहे. तर सामाजिक स्वातंत्र्य म्हणजे काय, आपण आता याच्या पुढे कम्प्लिटली स्त्री स्वातंत्र्य या विषयावरच बोलणार आहोत. त्याच्यामुळे स्त्री कशानं स्वतंत्र होते, तर स्त्री ही शिक्षणानं स्वावलंबी बनते. आपण जे सगळे आज इथे जमलेलो आहोत या शिक्षण क्षेत्राच्याच निमित्ताने इथे आपण जमलेलो आहोत, तर स्त्री ही शिक्षणानं स्वावलंबी बनते आणि आर्थिक स्वावलंबन जिला लाभतं, म्हणजे जी नोकरी करते, स्वतःचा पैसा कमावते, खिशात 4 पैसे बाळगते, तिच्यावर इतरांना फारसा अन्याय करता येत नाही. शिवाय निर्णयाचं स्वातंत्र्यही या 2 कारणामुळे हळूहळू तिला प्राप्त होऊ लागतं. तिला स्वतःच्या भविष्याचा विचार करता येतो, स्वतःचे निर्णय स्वतः घेता येतात. सर्वप्रथम हे सगळं जे काही आहे, म्हणजे शिक्षण घेणं फार आवश्यक आहे, स्वतःच्या पायावर उभं राहणं आवश्यक आहे, 2 पैसे कमावणं आवश्यक आहे, कारण ह्याच्याचमुळे आपल्याला स्वावलंबन मिळणार आहे, हे आधी सर्वप्रथम प्रत्येक स्त्रीला समजून घेणं आवश्यक आहे. आता स्वातंत्र्य म्हणजे काय, त्यातही म्हणे स्त्री स्वातंत्र्य, तर एवढ्या तर हुंडारत फिरत असतात बायका, प्रत्येक महिलेच्या कानावर पडलेलं हे वाक्य असतं, एवढं तर म्हणे हुंडारत फिरत असतात, अजून कसलं स्वातंत्र्य हवंय, सगळ्या गोष्टीचं तर स्वातंत्र्य आहे. तर मी तुम्हाला काही उदाहरणं सांगणार आहे, म्हणजे आज मी तुम्हाला भाषण द्यायला आली नाहीये बरं का, मी आज तुम्हाला गोष्टी सांगायला आली आहे. तर मी आज तुम्हाला सगळ्यांना काही कथा सांगणार आहे, काही गोष्टी सांगणार आहे. तुम्ही सगळ्यांनी छान म्हणजे कम्प्लिटली जागृत राहून हे सगळं ऐकावं अशी माझी इच्छा आहे, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला कळेल की आजही तुमच्या सगळ्यांचाही सहभाग या सगळ्या गोष्टींमध्ये असणं का आवश्यक आहे. तर तुम्हाला माहिती असेल, काही दिवसा अगोदर अफगाणिस्तानवर तालिबानींचं शासन प्रस्थापित झालं, माहितीये सगळ्यांना? कोणीतरी बोलत राहा म्हणजे. तर अफगाणिस्तानवर तालिबानींचं शासन प्रस्थापित झालं, हे अगदी आता काही महिने अगोदरची गोष्ट आहे. त्यावेळी काय झालं, अगदी आपल्या देशासकट अख्खं जग हळहळलं की अरे अरे आता कसं होणार, बरोबर? त्यांना ही भीती होती की आता तिथल्या ज्या स्त्रिया आहेत त्यांना डोक्यावर पदर घेऊन चालावं लागेल, किंवा त्यांना तोंड झाकून चालावं लागेल, किंवा त्यांना घराच्या बाहेर निघता येणार नाही, महत्वाचं म्हणजे त्यांना नोकरी करता येणार नाही, त्यांना शिक्षण घेता येणार नाही. आपण किती विरोधाभासी आयुष्य जगत असतो बघा. ही काही उदाहरणं मी तुम्हाला याबाबत सांगणार आहे की ज्यावेळी तालिबानी ज्या वेळेला अफगाणिस्तानमध्ये आले, सगळ्यात पहिले त्यांनी काय केलं की महिलांच्या नोकऱ्या बंद केल्या. म्हणजे जेव्हा एक पत्रकार तिच्या ऑफिसला गेली, तेव्हा तिला असं लक्षात आलं की सगळ्या पुरुषांना आतमध्ये ऑफिसमध्ये घेण्यात आलं, पण सगळ्या स्त्रियांना त्या दरवाज्यातनं घरी वापस पाठवण्यात आलं आणि त्यांना सांगण्यात आलं की आजपासून तुमच्या नोकऱ्या बंद आहेत. ही बातमी जेव्हा बाहेर आली तेव्हा सगळं जग हळहळलं की अरे अरे आता हे किती वाईट झालं, आता महिलांना नोकरी करता येणार नाहीये, म्हणून आपण सगळेच दुःखी झालो. हे सगळं करत असताना आपल्या मनात असं होतं की आपल्या देशात मात्र असं कुठलंही बंधन नाही, आपण सगळे खूप स्वतंत्र आहोत आणि कुठेही कशीही नोकरी करू शकतो. पण हे खरं नाही, हे खोटं आहे, हे सपशेल खोटं आहे. याचं कारण मी तुम्हाला सांगते की फेब्रुवारी 2020 मध्ये भारतात आणि सप्टेंबर 2020 मध्ये अमेरिकेत, म्हणजे आधी भारतात आणि नंतर अमेरिकेत, म्हणजे फेब्रुवारी 2020 मध्ये भारतात आणि सप्टेंबर 2020 मध्ये अमेरिकेत महिलांना लष्करात नोकरी करण्यासाठी आवेदन देता येतील आणि त्यांना वेगवेगळ्या पदांवर घेतले जाईल, आणि युद्धजन्य परिस्थितीत त्यांना त्या स्त्री असण्याचे निमित्त सांगून सेवा देण्यापासून अडवता येणार नाही. त्यांच्या कामानुसार पदोन्नती आणि समान मोबदला देखील त्यांना द्यायला हवा, असे आदेश निघाले. याचा अर्थ कळला तुम्हाला? 2020 मध्ये लष्करात महिलांना ह्याच्या पुढे नोकरी दिली जाईल आणि त्यांना युद्धजन्य परिस्थिती असताना तू महिला आहेस, तू कशाला लढायला जातेस, किंवा तू कशाला युद्ध करायला जातेस, तू घरी बस, किंवा तू युद्ध करायला जाऊ नकोस, असे बहाणे करता येणार नाही. त्यांनाही
नोकरीवर घेतलं जाईल आणि त्यांनाही युद्ध करण्यासाठी जाता येईल असे आदेश निघाले. याचा अर्थ 2020च्या पूर्वी भारतात किंवा अमेरिकेमध्ये असं कुठेही नव्हतं जिथे महिलांना लष्करात अशा पद्धतीची नोकरी करता येईल. जिथे भारतामध्ये 2020 पर्यंत किंवा सप्टेंबर 2020 पर्यंत अमेरिकेमध्ये लष्करात महिलांना नोकरी करता येत नव्हती, त्यांना त्या महिला आहेत म्हणून किंवा स्त्री आहेत म्हणून त्यांना त्यांचा अधिकार मिळत नव्हता, त्यांना युद्धावर जाता येत नव्हतं, तिथे आपण तालिबानमध्ये आता तालिबानी लोक आता अफगाणिस्तान मधल्या महिलांना नोकरीवर घेणार नाही किंवा नोकरी करू देणार नाही, याच्यासाठी आपण जर हळहत असेल तर आपण किती विरोधाभासी आयुष्य जगतो आहे हे याच्यावरनं लक्षात येतं. भारतात आणि अमेरिकेत लष्करामध्ये महिला नोकरीवर नव्हत्या असं नाहीये, महिला नोकरीवर होत्या, पण त्यांना आवश्यक ते मोठी पदं किंवा ज्याला महत्वपूर्ण पदं, ज्याला निर्णायक पदं ज्याला म्हणतात की महिलांना निर्णय घेता येईल अशी जी पदं आहे त्या पदांवर मात्र महिला नव्हत्या. मग महिला काय करत होत्या तर महिला हे जे सगळे पुरुष मंडळी होती, म्हणजे लष्करात काम करणारे जे अधिकारी होते, त्या अधिकाऱ्यांसाठी स्वयंपाक तयार करण्याचं काम या महिला करत होत्या, त्यांच्यासाठी औषध पाणी तयार करण्याचं काम या महिला करत होत्या. जर त्यांचा युनिफॉर्म शिवायचा आहे तर तो युनिफॉर्म कशा पद्धतीचा राहील ह्याचे निर्णय महिला घेत होत्या. म्हणजे काय, जर युद्ध होणार असेल तर ते युद्ध कुठल्या नीतीने कुठलं नियोजन करून ते लढता येईल हा निर्णय घेण्याचा अधिकार महिलांना नव्हता. त्या पदांवर कुठलीही महिला काम करू शकत नव्हती. 2020 फेब्रुवारी नंतर मात्र हे आदेश निघाले. त्यातही असं झालं की 2020 मध्ये हे आदेश निघाल्यानंतरही या पोस्टवर किंवा या पदांवर महिलांना घेण्यात येत नव्हतं, त्यांच्यावर पुन्हा अन्याय सुरू होते. त्यासाठी महिलांनी परत आवेदनं दिली आणि त्यानंतर हायकोर्टाला या दोन्ही देशांबाबत सेमच घटना घडल्या. सुप्रीम कोर्टाला लष्करात त्यांना रागवावं लागलं, दटवावं लागलं आणि ज्या महिलांनी ही निवेदनं दिली होती की आम्ही आवेदन देऊन सुद्धा आम्हाला त्या पदावर घेण्यात येत नाहीये, आमच्या बरोबर तिथे सुद्धा राजकारण खेळलं जात आहे, हे सगळं सांगितल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा हे आदेश काढले आणि पुन्हा लष्कराला दटावण्यात आलं. आणि त्याच्यानंतर आता आपण घरी बसून अशी अपेक्षा करू शकतो की सुप्रीम कोर्टाच्या रागवण्यानंतर आता तरी तिथली परिस्थिती निवळली असेल आणि महिलांना त्यांचे अधिकार मिळत असतील. तर स्त्रियांमध्ये स्वभान किंवा तिच्या स्वतःबद्दलचा आदर जागृत करण्यासाठी फार मोठा काळ जावा लागला आहे हे लक्षात घ्या. 2020 पर्यंत, म्हणजे आज 2022 मध्ये आहे आपण आणि आपण 75वा स्वातंत्र्य दिन मनवतो आहे, म्हणजे 73 वर्ष, 2020 मध्ये 73 वर्ष महिलांना अजूनही 73 वर्ष स्वातंत्र्याचे झाल्यानंतर त्यांचा अधिकार मिळवण्यासाठी त्यांना लढा द्यावा लागतो, त्यांना सुप्रीम कोर्टापर्यंत धाव घ्यावी लागते आणि अजूनही त्यांना त्यांचे अधिकार मिळत नाही. म्हणून आपण जे म्हणतो की महिलांना स्वातंत्र्य आहे का, हा जो क्वेश्चन मार्क पुन्हा एकदा 2022 साली आपल्या समोर उभा राहतो तो यासाठी. तर हा जो लढा, हा जो संघर्ष आहे, हे जे युद्ध त्यांना करावं लागलेलं आहे, अनेक आंदोलनं करावे लागले, अनेक उपोषण करावे लागले, मोहिमा काढाव्या लागल्या, या सगळ्या ज्या गोष्टी वर्षानुवर्ष आपल्या बरोबर चालू आहेत, ह्यासाठी खूप मोठा काळ जावा लागला आहे. आणि कितीतरी महिलांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य या सगळ्या गोष्टींसाठी देऊन दिलेलं आहे. तर हा विचार करताना आपण जेव्हा विचार करतो की आपण काय करू शकतो, बरेचदा आपल्याला असं वाटतं की आपण शिक्षण घेतो आहे किंवा आपण साधारण महिला आहोत, आपण काय करू शकतो ह्याच्यामध्ये, कोणीतरी करताय हे ऐकायचं आणि आपण आनंदी व्हायचं याला अर्थ नसतो. याचं कारण असं आहे, फार छोट्या छोट्या गोष्टींमधनं आपण हे जे आंदोलनं चालू असतात महिलांना स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी, स्वतःचे अधिकार मिळवण्यासाठी किंवा आदर मिळवण्यासाठी, आजही महिलांना घरात आदर मिळत नाही किंवा आजही त्यांना कामाच्या ठिकाणी, नोकरीच्या ठिकाणी आदर मिळत नाही. जो आदर त्यांना मिळायला हवा तो आदर त्यांना मिळत नाही, त्यांना कमी लेखलं जातं, पुरुषांच्या तुलनेत त्यांना कमी पगार दिले जातात किंवा आणखीन इतर बऱ्याच गोष्टी असतात. ह्याच्यासाठी ज्या महिला लढा देत आहेत किंवा आंदोलनं करत आहेत, या महिलांना बळ देण्यासाठी आपण काय करू शकतो, आपण इतकंच करू शकतो महिला म्हणून की आपण प्रत्येक वेळेला महिलेसाठी आपण अपमानित होणारे जोक्स फॉरवर्ड केले जातात किंवा त्यांच्याबद्दल काहीतरी चुकीचं बोललं जातं, वाईट बोललं जातं, मुलांच्या तोंडून घाणेरड्या शिव्या निघतात, त्या ज्या शिव्या असतात त्या आई बहिणींवरच असतात, त्या महिलेवरच असतात. कमीत कमी त्या गोष्टींचा भाग आपण कधी होऊ नये. ते जर कोणी करत असेल
तर ते करण्यापासून त्यांना थांबायला हवं, समजावून सांगायला हवं. आपण इतकं तर निदान या आंदोलनामध्ये आपला हातभार लावूच शकतो. प्रत्येक स्त्रीने हा हातभार आपण लावायला हवा आहे. का? महिलेचा आदर आज नाही, काही वर्षानंतर जेव्हा आपल्या मुली असतील त्या मुलींना तरी तो आदर मिळायला पाहिजे. या प्रयत्नात हा प्रयत्न आपण सुद्धा प्रत्येकीनं करायला पाहिजे. पुढे मी तुम्हाला आणखी काही घटना सांगणार आहे. तर मी काही नावं सांगते आहे. जर कोणी नोंदी करत असेल, प्रत्येकीबद्दल मला सगळं सविस्तर सांगत बसायला वेळ मिळणार नाही. पण मी ज्यांची नावं सांगते आहे ती जर तुम्ही नोंद करून घेतली, नंतर तुम्ही ते सर्च करा आणि त्यांच्याबद्दल जरूर जाणून घ्या. तर क्लारा झेटकिन ते ऑंग सान सू की, बँगलोरची स्वाती ते अफगाणची मीना केशवार कंवल, माया त्यागी ते आमची निर्भया तर सगळ्यांना माहितीच आहे, म्हणजे ज्योतिसिंग पांडे. अजूनही वाट बिकट आहे. आजही स्त्री लढतेच आहे, स्वतःच्या अस्तित्वासाठी, स्वतःच्या जगण्यासाठी. आजही युसुफजाई मलाला अंगावर गोळ्या झेलते. मारणारा तिचं वय बघत नाही, तिचं म्हणणं समजून घेत नाही. समजून तर दूर, ऐकूनही घेत नाही. तिला काय म्हणायचंय हे समजूनही घेत नाही. ती फक्त स्त्री आहे आणि स्त्रियांसाठी, स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी आवाज उचलते आहे, एवढंच तिचा जीव घेण्यासाठी पुरे असतं. अरुणा शानबाग माहितीये? 40 वर्ष बलात्कारानंतर 40 वर्ष जी बेडवर तडफडत राहिली ती अरुणा शानबाग. तिच्यावर ज्यानं बलात्कार केला आणि तिला ज्या स्थितीत आणून ज्यानं टाकलं, तो जेलमध्ये गेला, सुटून आला, गावात गेला, लग्न केलं, संसार थाटला आणि पुढे सुखाचं आयुष्य जगला. भोगलं कोणी? अरुणा शानबागने. किती वर्ष? 40 वर्ष. तिचा आरोपी त्यानंतर तुम्हाला इरोम शर्मिला माहितीये? नावं लिहून घ्या. ज्यांना खरंच हे सगळं जाणून घ्यायची इच्छा असेल त्यांनी नावं लिहून घ्या की लष्कराचे अनिर्बंध अधिकार कमी करा यासाठी म्हणून 13 वर्ष सतत उपोषणावर असणारी इरोम शर्मिला, जी पाणी सुद्धा पित नव्हती, जिने अन्न खाल्लं नव्हतं, 13 वर्ष तिच्या नाकातनं नळ्या टाकण्यात आल्या होत्या, त्या सुद्धा शासनानं टाकल्या होत्या. कारण शासनाला भीती होती की ही मेली तर फार मोठं संकट येईल, म्हणून त्यांनी तिच्या नाकातोंडातनं नळ्या टाकून तिला अन्न पुरवलं जात होतं. पण 13 वर्ष ज्या महिलेनं लष्कराचे अनिर्बंध कायदे कमी करा आणि आम्हाला आमच्या इथल्या लोकांना जगू द्या याच्यासाठी तिनं 13 वर्ष आंदोलन केलं. अच्छा, आंदोलन करून काय झालं की ती लोकांसाठी आंदोलन करत होती. बघा, आपण जे म्हणालो मगाशी की आपण किती विरोधाभासी आयुष्य जगत असतो. 13 वर्ष लोकांना जगू द्या, त्यांना स्वातंत्र्य द्या, त्यांना चांगलं आयुष्य जगू द्या, लष्कराने इथनं निघून जायला पाहिजे याच्यासाठी जिनं 13 वर्ष आंदोलन केलं, उपाशी राहिली, उपोषण केलं. तिचं वय होतं 21-22 वर्ष, म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो उमेदीचं वर्ष. 21-22 वर्षाच्या मुली काय करतात? फुलपाखरासारख्या विहारत असतात, आनंदी असतात, खूप हिंडायला आवडतं, फिरायला आवडतं, खायला प्यायला आवडतं, सगळ्या गोष्टी आवडत असतात. हे सगळं तिने कंट्रोल केलं, या सगळ्या गोष्टींचा त्याग केला आणि तिच्या लोकांसाठी, तिच्या गावातल्या लोकांसाठी तिनं ते सगळं आंदोलन केलं. आणि काय झालं मग शेवटी तिचं आंदोलन तुटल्यानंतर 13 वर्षानंतर ती इलेक्शन मध्ये उभी राहिली. कारण तिला असं सांगण्यात आलं की तुझ्यासारखीच कोणीतरी जी चांगल्याचा विचार करते, जी सकारात्मक विचार करते, तिनं इलेक्शन मध्ये उभं राहावं, तिच्यासारखी ना निवडून यावं, जेणेकरून ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्या घडतील. म्हणून ती इलेक्शन मध्ये उभी राहिली. आणि तुम्हाला माहिती आहे आश्चर्य म्हणजे काय? की तिला फक्त 9 वोट मिळाले. किती? 9 मतं मिळाले फक्त. म्हणजे इतकं सगळं करूनही ज्या लोकांना हे कळलंच नाही की आपल्यासाठी कोण काय चांगलं करू शकतं आणि कोण चांगलं आहे आपल्यासाठी, त्या लोकांनी तिला, म्हणजे 9 वोट फक्त तिच्या घरची मतं होती तिला, बाकी कुणाचंही मत तिला नव्हतं. तिचं इतकं आयुष्य तिनं समाजासाठी घालवल्यानंतरही इतकं तकलादू आणि इतकं विरोधाभासी आयुष्य आपण जगत असतो. फुलनदेवीचा कित्येक दशका आधीचा बलात्कार असू दे की आजची निर्भया, तंदूरमध्ये जाळली गेलेली नैना साहनी, नावं नोंद करा. तंदूरमध्ये जाळली गेलेली नैना साहनी असू दे किंवा मग शिवानी भटनागर, प्रियदर्शनी मट्टू, जेसिका लाल किंवा आरुषी तलवार. फार दूर कशाला, आपल्याच विदर्भात हरिसाल वनक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण, आता काही दिवसा अगोदर दीपाली चव्हाणने आत्महत्या केली.
तुमच्यापैकी कोणाला माहिती आहे दीपाली चव्हाण? ऐकलंय? कोणी वाचलं होतं दीपाली चव्हाण बद्दल? अगदी काही महिन्या अगोदर ती फॉरेस्ट मध्ये नोकरीला होती आणि जे वरिष्ठ होते त्या वरिष्ठांचं राजकारण, त्या वरिष्ठांचा दबाव किंवा त्या वरिष्ठांनी तिच्यावर केलेल्या अन्यायाला त्रासून तिनं काही दिवसा अगोदर आत्महत्या केली. हे अगदी आपल्या विदर्भातलं उदाहरण आहे. अमरावती जिल्ह्यामध्ये ही घटना घडली होती. काही दिवसा अगोदर तुम्हाला आठवत असेल तर वर्धाच्या हिंगणघाट मध्ये एक प्राध्यापिकेला भर रस्त्यावर जाळून टाकलं होतं. तुम्हाला काही लोकांना ते नक्कीच लक्षात असेल. तर गर्भाशयातच स्त्रीला मारून टाकणं असू दे, भ्रूणहत्या, बलात्कार, ऑनर किलिंग, ऍसिड अटॅक, हुंडाबळी आणि काय काय, जन्मापासून ते मरेपर्यंत भीत जगताना निदान एक दिवसाचं तरी भयमुक्त जीवन मला जगू द्या म्हणून आजची ही स्त्री, कालची ही स्त्री लढत होती आणि आजची ही स्त्री लढते आहे. शेतात राबणारी गरीब असू दे, सेवा देणारी उच्च शिक्षित असू दे, घरात खेळणारी चिमुरडी असू दे किंवा शाळेत महाविद्यालयात जाणाऱ्या तरुणी असू द्या, रस्त्यात, बसमध्ये, ट्रेनमध्ये, शाळेत, शेजारी, कार्यालयात, सासरी, माहेरी, आपल्या माणसात, परक्यांमध्ये कुठेतरी निर्धास्त, निसंदेह, निर्विवाद जाऊ शकेल, न अडखळता मोकळा श्वास घेऊ शकेल अशी परिस्थिती अजूनही आहे का? हेच आपण आज तपासून बघणार आहे. तर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म कुठलाही असू दे, भारत, अफगाणिस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान, देश कोणताही असू दे, दंगे होऊ दे, आर्थिक संकट येऊ दे, महायुद्ध होऊ दे, धर्मयुद्ध होऊ दे, सर्वात आधी कोण बळी पडते? स्त्री जात. सगळ्यात आधी बळी पडते ती स्त्री जात. आता आपण हे सगळं जे पाहिलं ते जरा इतिहासातल्या गोष्टी पाहिल्या. आजची स्थिती काय आहे ते उदाहरणासकट आपण बघूया. मी तुम्हाला जे मगाशी बोलले की मी तुम्हाला काही कथा सांगणार आहे, काही गोष्टी सांगणार आहे. या सत्य गोष्टी आहेत, सत्य घटना आहेत ज्या तुम्ही कधीही ऐकलेल्या नसेल. आजची स्थिती महिलांच्या बाबतीतली काय आहे हे समजून घेण्यासाठी आपण आता पुढले काही उदाहरणं बघूया. तर आपण आता बघूया मराठवाड्याकडे. म्हणजे फार दूर जाण्याची गरज नाहीये की भारतात काय घडतंय, दूर दूर काय घडतंय, युपीत काय घडतंय, दिल्लीत काय घडतंय हे न बघता आपण आपल्या महाराष्ट्रात काय घडतंय आधी ते बघूया. तर मराठवाडा क्षेत्र जे आहे ते तुम्हाला माहिती असेल सगळ्यांना. हा जो जिल्हा आहे हा ऊस तोडीचा जिल्हा आहे. ऊस जे आहे शुगर केन तिथे पिकतं आणि त्याचं पीक होतं आणि मग तिथनं साखर कारखान्यांमध्ये किंवा गुळ कारखान्यांमध्ये हा ऊस पाठवला जातो. अख्ख्या भारतात मराठवाड्यातला ऊस जातो. तर मराठवाड्यातील काही जिल्हे अतिदुर्गम आहेत, म्हणजे अतिशय गरिबी, प्रचंड गरिबी या राज्यांमध्ये आहे. रोजगार मिळवण्यासाठी या भागातील लोक अनेकदा स्थलांतर करतात. पश्चिम महाराष्ट्रात, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यात त्यांना मागणी असते. ऊस तोडणीचा ऑक्टोबर ते मार्च असा 6 महिन्यांचा हंगाम असतो. ऑक्टोबर ते मार्च असा 6 महिन्यांचा हंगाम असतो. या प्रांतातील मुख्य रोजगाराचे साधन हे जे ऊस तोडणीला जे लोक जातात हे त्यांचं मुख्य रोजगाराचं साधन आहे. तर दसऱ्यानंतरच्या काळात ऊस तोडणीच्या कामावर लाखो मजूर लागलेले असतात. नवरा बायको दोघांनाही जोडीने काम करावे लागते. आता नीट ऐका हा पुढे, की नवरा आणि बायको दोघांनाही जोडीने काम करावे लागते. या दाम्पत्य जोडीला कोयता म्हणतात. या दाम्पत्य जोडीला कोयता असं म्हणतात. एका जोडीला 1 टन ऊस तोडायचा 228 रुपये मिळतात. म्हणजे एका माणसाला नाही, जोडीला, म्हणजे नवरा बायकोच्या एका जोडीला 228 रुपये मिळतात. केव्हा? जेव्हा ते 1 टन ऊस तोडतात तेव्हा. जास्तीत जास्त टन ऊस तोडणी व्हायला पाहिजे म्हणून ही जी जोडी असते ही जीव तोडून काम करत असते. आता होतं काय की यात जर बाईचा खाडा झाला तर माणसाला काम मिळत नाही. लक्षात घ्या. समजा एखाद्या दिवशी बाई सुट्टीवर असली तर एकट्या पुरुषाला काम मिळत नाही, त्याच्यासोबत बाई असणं गरजेचं आहे. मग बाई खाडा का करते? बाई खाडा करते कारण तिला मासिक पाळी आलेली असते. बघा, थोडं बोल्ड आहे पण तुम्ही सगळे मॅच्युअर आहात तर आपण ह्याच्यावर अगदी स्पष्टपणे आणि चांगली चर्चा करूया. की बाईला जर मासिक पाळी आलेली असेल, म्हणजे मेन्स्ट्रुअल तिचे जर सुरू असतील, तर मुकादम जो आहे, म्हणजे ऊस तोडणीचा जो मुकादम आहे, मालक आहे, जो ऊस तोडून घेतो आहे, तो तिला कामावर येऊ नको असं स्पष्ट सांगतो. आणि ती जर कामावर येत नसेल तर पुरुषाला पण काम मिळत नाही आणि मग त्यांचा खाडा जातो. याच्यावर काय तोडगा काढला असेल बरं?
याच्यावर तोडगा असा काढण्यात आला की जर 4 दिवस 5 दिवस जर आपला खाडा झाला तर आपला इतका पैसा डुबतो, मग काय करायचं? तर मग गर्भाशयच काढून टाकायचं. मग काय व्हायला लागलं की गर्भाशय काढून टाकण्यात यायला लागलं. बघा हे किती दुष्टचक्र आहे, हे इतकं दुष्टचक्र आहे की कामापासून खाडा जाऊ नये म्हणून महिला गर्भाशय काढून टाकायला लागले आणि मग हे त्या मुकादमला सांगायला लागले की मी गर्भाशय काढून टाकलेला आहे. म्हणून मग ज्या ज्या महिलांनी गर्भाशय काढून टाकलेला आहे त्या महिलांना मुकादम मुद्दाम कामावर घ्यायला लागला, कारण या महिला जास्त काम करतील महिनाभर आणि म्हणून त्यांचा खाडा होणार नाही आणि काम चांगलं होईल. मग ज्या महिलांचं गर्भाशय काढून टाकलेला आहे त्याच महिलांना जास्त काम मिळत असल्यामुळे, ज्या महिलांनी गर्भाशय काढलेलं नाहीये त्या महिलांना काम मिळत नसल्यामुळे त्या महिला सुद्धा मजबूर होतात त्यांचं गर्भाशय काढून टाकण्यासाठी. तर आजची परिस्थिती अशी आहे की ज्या ऊसतोडणीला महिला जातात त्यांच्यापैकी 90% महिलांनी स्वतःचा गर्भाशय काढून टाकलेला आहे. कोणत्या वयामध्ये? 17 ते 18 वर्षाच्या वयामध्ये लग्न होतं, पहिलं मूल होतं, दुसरं मूल होतं ज्यांना हवं आहे दुसरं मूल, आणि 20 वर्षाच्या वयामध्ये महिला त्यांचा गर्भाशय काढून टाकते आहे. ही मराठवाड्याची आजची भयंकर स्थिती आहे. अच्छा, ही दुष्टचक्र किती वाईट आहे बघा की गर्भाशय काढायसाठी तिथे विशेष दवाखाने आता सुरू केले जात आहेत. हे गर्भाशय काढायला खूप महिला येत असल्यामुळे हे दवाखाने खूप जास्त तिथे सुरू करण्यात आलेले आहेत. त्यांचे रेट वाढलेले आहेत. हे रेट या महिलांना परवडण्यासारखे नाही, म्हणून गर्भाशय काढण्यासाठी ही लोक मुकादमकडनंच लोन घेतात आणि ते लोन घेतल्यानंतर त्यांचा गर्भाशय काढतात आणि हे लोन फेडायसाठी पुढले 10 वर्ष ते मुकादमकडे पुन्हा फ्रीमध्ये काम करत राहतात. ही इतकी भयंकर आणि वाईट अवस्था आहे. हे तुमच्यापैकी किती जणांना माहिती होतं? मराठवाड्यात ऊस तोडणीला जाणाऱ्या महिला त्यांचं गर्भाशय काढून टाकताहेत आणि ही परिस्थिती अतिशय गंभीर झालेली आहे. हे तुमच्यापैकी किती जणांना माहिती होतं? कुणाला माहिती असेल तर जरूर बोला. नाही ना? तर अशीच काही उदाहरणं मी तुम्हाला सांगणार आहे जे आज आपल्याला माहितीच नाहीये की आपण इतकं चांगलं आयुष्य जगतो आहे, इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीत जगतो आहे की आपल्या अवतीभोवती काय होत आहे त्याचं भान सुद्धा आपल्याला राहिलेलं नाहीये. तर या ज्या ऊसतोडणीला जाणाऱ्या महिला आहे या फक्त त्यांचा गर्भाशय काढून टाकते. गर्भाशय काढून टाकणं तुम्हाला वाटत असेल ही कुठली मोठी गोष्ट आहे, कदाचित 2 मुलं झाल्यानंतर गर्भाशयाचं काम काय आहे, पण असं नसतं. शरीरातला एक अख्खा पार्ट तुमचा काढून टाकणं म्हणजे 20व्या वर्षीत जर तुम्ही तुमच्या शरीरातला एक मोठा पार्ट काढून टाकत असेल तर खूप मोठ्या रोगांचा प्रादुर्भाव तुमच्या शरीरात व्हायला लागतो. आणि जे म्हातारपण म्हणा किंवा म्हातारपण म्हणजे आपण काय म्हणतो की खूप सारे रोग अंगाला जेव्हा लागतात त्याला आपण म्हातारपण म्हणतो. हे जे 60व्या वर्षी किंवा 70व्या वर्षी होते, तर ही महिला जी आहे ही 40व्याच वर्षी म्हातारी व्हायला लागते. तिला अनेक नवीन विविध प्रकारचे रोग जडले जातात आणि लवकर त्यांचे मृत्यूही व्हायला लागतात. तर अशा प्रकारे ही एक मोठी समस्या. आता आपण दुसरी गोष्ट मी तुम्हाला सांगते. आता ही जी एक गोष्ट सांगितली यापेक्षा दुसरी गोष्ट सांगते. कुमारी मातांचा वाढत जाणारा वंश असं या गोष्टीचं नाव आहे. महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशच्या सीमेवर वसलेलं यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा, जरीजामणी, मारेगाव, वणी सारखे तालुके. यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये हे सगळे तालुके आहेत. पांढरकवडा, जरीजामणी, मारेगाव, वणी आणि त्यांच्या भोवताल वसलेली आदिवासी लोकांची वस्ती. ही सगळी संपूर्ण जी वस्ती आहे ही संपूर्ण आदिवासी लोकांची वस्ती आहे. आदिवासी म्हणजे काय? बरेचसे मागासलेले लोक आहेत. यांच्या गावांमध्ये शिक्षण पाणी नाही, शाळा नाही. या गावांमध्ये मी स्वतः जाऊन आलेले आहे. मी या महिलांसाठी काम केलेलं आहे. या गावांमध्ये तुम्ही संध्याकाळी बाहेर पडत असाल तर किती किलोमीटर पर्यंत लाईट सुद्धा नाहीये. स्ट्रीट लाईट आपण म्हणतो, यांच्या घरात सुद्धा लाईट नाहीये. स्ट्रीट लाईट तर फार दूरची गोष्ट झाली. अतिशय मागासलेले लोक आहेत हे. आपल्या गावांच्या बाहेर शहर असतात, त्या शहरातली लोक कशी जगतात, कशी वागतात, कसं शिक्षण पाणी घेतात ह्याचा कुठलाही गंध या लोकांना आजवर नव्हता. आज आहे. त्याचं कारण काय मी तुम्हाला पुढे सांगते. या आदिवासी लोकांची वस्ती असलेली छोटी मोठी 127 गावं. आदिवासी लोकांचा चरितार्थ येथे शेतीच्या भरोशावर चालतो. शेती म्हणजे कुठली? मिरची. मुख्य जो त्यांचा बिझनेस आहे हा मिरचीचा बिझनेस आहे. ही गाव संपूर्ण भारतासाठी मिरचीची मुख्य बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाते. या आदिवासी भागात जवळजवळ 99% अशिक्षित लोकांचा रेशो आहे. ही लोक गावातून बाहेर पडत नाहीत म्हणून चौकटी बाहेरील ज्ञान यांना नाहीये. इथे भारतातून व्यापारी येतात, विशेषतः आंध्र प्रदेशांमधनं. आता पुढे लक्ष द्या की आंध्र प्रदेशांमधनं मिरचीचा व्यापार करण्यासाठी काही माणसं इथे येतात. जी माणसं या गावांमध्ये आल्यानंतर
मिरचीचा दर्जा ओळखण्यासाठी कुठली मिरची कुणाच्या शेतातली मिरची जास्त चांगली आहे, कुठल्या मिरचीचा दर्जा जास्त चांगला आहे, आणि भरपूर माल जर घेणार असेल तर तो माल हळूहळू रवाना करण्यासाठी 2-2, 3-3 दिवस या गावांमध्ये थांबतात. मग काय होतं की गावांमध्ये हॉटेल्स वगैरे नाही आहेत. हॉटेल्स वगैरे नसल्यामुळे मग इथल्याच एखाद्या आदिवासी लोकांना ती ऑफर देतात की बाबा मी 2 दिवस तुमच्या घरी थांबतो आणि त्या बदल्यात आम्ही तुम्हाला पैसे देऊ. सुरुवातीचा जो काळ होता, म्हणजे आजपासून समजा 10 वर्ष अगोदरची गोष्ट मी करते आहे, की सुरुवातीचा जो काळ होता इथल्या कुठल्याही आदिवासी लोकांना ह्यांचे हेतू कधी कळलेच नाही. त्याचं कारण असं आहे की आदिवासी लोकांचं आयुष्य जे आहे, जगणं जे आहे, ते आपल्या लोकांपेक्षा खूप समृद्ध असतं. तिथे कोणी कोणाला धोका देत नाही, कोणी कोणाची काय म्हणता येईल त्याला, कोणी कोणासोबत अप्रामाणिकपणा करत नाहीत, कोणी कोणाची फसवणूक करत नाही, कोणी कोणाचा पैसा खात नाही. हे खूप आपलं आपलं आयुष्य ते लोक जगत असतात. ते शिक्षित जरी नसले तरी ते ती सगळी जी माणसं आहेत ती त्यांचं आयुष्य जे आहे ते फार प्रामाणिकपणे आणि एकमेकांबरोबर एकमेकांना साथ देत जगत असतात. आता 10 वर्ष आधी काय व्हायला लागलं की मिरचीच्या बाजारपेठेसाठी जेव्हा लोकांना कळलं, बाहेरच्या लोकांना बरं का, आंध्र प्रदेश आणि या तालुक्यांच्या बाहेरच्या लोकांना, म्हणजे इव्हन नागपूर पण असेल किंवा इतर काही ठिकाणची लोक, यांना जेव्हा कळलं की इथे मिरचीचा व्यापार चांगला होऊ शकतो किंवा इथली मिरची आपल्याला चांगली मिळू शकेल, तेव्हा या लोकांनी तिथे जायला सुरुवात केली. हॉटेल्स नसल्यामुळे याच आदिवासी लोकांच्या घरात राहणं, तिथेच खाणं पिणं सुरुवात केली. ही लोक गावात आल्यामुळे तिथल्या तरुणांमध्ये या लोकांचं अट्रॅक्शन निर्माण झालं. विशेषतः तरुणींमध्ये यांच्याजवळ मोबाईल दिसायचे, कोणाजवळ लॅपटॉप दिसायचे, कोणी गाडी घेऊन यायचे, कार घेऊन यायचे. यांचं राहणीमान त्या लोकांपेक्षा खूप अट्रॅक्टिव्ह आणि चांगलं असायचं. इथल्या मुली ती जी माणसं असायची त्यांच्याकडे अट्रॅक्ट व्हायला लागली, थोड्या थोड्या पैशांसाठी अट्रॅक्ट व्हायला लागली. आणि मग असं लक्षात यायचं की हे व्यापारी येऊन गेल्यानंतर काही दिवसांनंतर पहिले 1, 2, 5, 10, 15, 25, 30 असं करता करता मुली प्रेग्नंट राहायला लागल्या. या सगळ्या मुली गर्भवती राहायला लागल्या. आता मी जसं तुम्हाला सांगितलं की मानपानाचा, अपमानाचा हा जो प्रश्न असतो हा आपल्यासारख्या सुशिक्षित माणसांमध्ये फार असतो, आदिवासींमध्ये नसतो. म्हणून सुरुवातीला आदिवासी लोकांनी ह्या सगळ्या गोष्टी फार मनावर घेतल्या नाही. मुलगी प्रेग्नंट आहे, बाळ झालं, ठीक आहे, ती लोक त्यांना पोसायची, आपल्या घरी ठेवायची. पण हे कधीपर्यंत, जोपर्यंत आकडा लहान होता. जेव्हा हा आकडा वाढत गेला, म्हणजे 1000च्या वर वाढला, 2000 झाले, 2000 मुली कुमारी माता, ज्यांच्या वडिलांचा म्हणजे जो बाळ झालेला आहे त्याचा बाप कुठे आहे, त्याचे वडील आता कुठे असतील माहितीच नाही, कोण आहे हे सुद्धा माहिती नाही, इथपर्यंत स्थिती जेव्हा निर्माण झाली. आणि बाहेर जेव्हा लोकांना माहिती झालं तेव्हा पत्रकार लोक किंवा लेखक लोक किंवा पिक्चर बनवणारी लोक किंवा गव्हर्नमेंटची लोक त्या गावात जाऊन पोहोचायला लागली, त्या मुलींच्या मुलाखती घ्यायला लागले. आणि मग त्या मुलींच्या मायबापांना असं माहिती झालं, त्यांच्या आई वडिलांना असं माहिती झालं की ही जी काही वर्तणूक झालेली आहे किंवा हे जे काही झालेलं आहे हे चांगलं नाहीये, हे इतकं वाईट आहे की बाहेर आपली बदनामी होते आहे. मग त्यांनी काय केलं की त्या मुलींना घराबाहेर काढायला सुरुवात केली. या मुली, 1 मुलगी, 2 मुलगी, 10 मुली जशा जशा घराबाहेर काढायला लागले तशी तशी एक मुलगी आपलं बाळ घेऊन गावाच्या, ज्याला आपण म्हणतो वेशीवर, गावाच्या वेशीवर ती एक झोपडं बांधून राहायला लागली. पहिले 1 मुलगी, 2 मुलगी, 10, 15, 20 असं करता करता त्या वेशीवर चक्क कुमारी मातांची गावच्या गावं वसली. आज यवतमाळ जिल्ह्याच्या या झरी जामणी, पांढरकवडा, मारेगाव, वणीसारखे तालुके जर तुम्ही बघायला जाल तर तिथे तुम्हाला कुमारी मातांची सेपरेट गावं दिसतील, ज्या गावांमध्ये या महिला आपल्या मुलांना घेऊन राहतात. बरं, समस्या एवढीच नाहीये की त्या कुमारी माता आहेत आणि त्या त्यांच्या मुलांना घेऊन राहतात. ही समस्या इतकी मोठी आहे कारण 15 ते 20 वर्ष वय, 15 ते 20 वर्ष वय आणि ते छोट्याशा बाळाला घेऊन त्या झोपडीमध्ये ती राहते आहे. त्यांचा गाव निकाला झालेला आहे, त्यांना कुणीही सपोर्ट करत नाही, कुठल्याही गावातला माणूस त्यांना मदत करायला जात नाही. अशा वेळी त्या बायांनी आपल्या मुलांची पोटं कशी भरायची? मग त्या काय करतात, त्यातल्या काही जणी शेतावर काम करायला जातात किंवा अनेक कामं करतात, पण शेतावर पण त्यांना काम देत नाहीत कारण त्यांना वाळीत टाकलेलं आहे, त्यांच्याशी कोणालाही बोलायचं नाहीये. मग शेवटी काय उपाय आहे त्यांच्याकडे? मग पुन्हा हे सगळं दृष्टचक्र असं आहे की पुन्हा तीच माणसं जी गावामध्ये येतात त्या माणसांना घरात राहायला जागा द्यायची, पुन्हा त्या माणसांकडनं थोडासा पैसा घ्यायचा कारण मुलांचं पोट भरायचं आहे. आणि मग ती माणसं परत निघून गेली की ज्या मुलीला, मुलगी म्हणेन मी, बाई म्हणणार नाही कारण 15 ते 20 वर्ष असं वय असतं त्यांचं, त्या मुलीला पहिले 1 मुलगा होता, तिला आता 2 मुलं, 3 मुलं, 4 मुलं घेऊन असती
जगते आहे आणि पुन्हा त्याच दुष्टचक्रामध्ये पडलेली आहे. आता समस्या ही पण छोटी आहे त्या मनाने, कारण मी जे तुम्हाला सांगते हे किती मोठं आहे बघा, की हे जी सगळी मुलं आहेत, म्हणजे आत्ताचा आकडा आहे 3,500च्या वर. आजचा आकडा कुमारी मातांचा 3,500च्या वर आहे. फक्त कुमारी माता 3,500च्या वर यांची जी अनौरस पुत्र आपण ज्यांना म्हणतो, अनौरस आपण का म्हणतो आहे? वडील नाहीये म्हणून अनौरस म्हणत नाहीये. वडील नसले तरी त्यांना आई आहे, वडील नसले म्हणून मुलं अनौरस होत नाहीत. पण ही अनौरस आहे याचं कारण असं आहे, या मुलींना शिक्षण नाहीये, त्यांचा गाव निकाला झालाय, त्यांच्याकडे ना आधार कार्ड आहे, त्यांच्याकडे ना राशन कार्ड आहे, त्यांच्याकडे कुठलेही कागदपत्र नाहीये. ज्यांच्याकडे कागदपत्र असतात त्या मुलांना शिक्षणासाठी कुठल्याही शाळेमध्ये ऍडमिशन दिली जात नाही. ज्याला बापाचं नाव नसतं, ज्याच्याकडे कागदपत्र नाहीये, ज्याच्याकडे स्वतःची ओळख नाहीये, त्याचं आडनाव काय आहे त्या मुलाचं हे सुद्धा ज्या मुलाला माहिती नाहीये, ती सगळीच्या सगळी मुलं शिक्षणापासून आज वंचित आहे. तिथला एकही मुलगा शिक्षण करत नाही. आई कामाला गेल्यानंतर ही मुलं रस्त्यावर इकडे तिकडे भटकत असतात. जी मुलं शिक्षण घेत नाही ती मुलं पुढे काय करतील? मुली असतील तर पुन्हा याच कामात येतील, मुलं असतील तर चोऱ्या चपाट्या करतील आणि वाईट व्यसनांमध्ये आणि वाईट गोष्टींमध्ये फसतील. म्हणजे काय? एक अख्खी पिढी या समस्येमुळे बर्बाद होते आहे आणि याच्याकडे शासनाचं कुठेही लक्ष नाही. लक्षात येते तुम्हाला सगळ्यांना? ऐकता आहात का की बोर होतंय? बोर होतंय का? बोर होत असेल तरी सांगा. व्हेरी इंटरेस्टिंग सेशन. तर या तान्ह्या लेकराला घेऊन वेशीवर तंबू ठोकून मातीची लेपलेली खोली बांधून राहू लागली. पोट भरायला काहीतरी करावं लागणार होतच. काही वेळेला पोट भरायचे साधन म्हणून, थोडा पैसा मिळतो म्हणून, आणि काही वेळेला एकटी आहे, तिच्या मागे तिला वाचवणारं कोणीच नाही म्हणून पुन्हा तिच्यावर प्रसंग घडत राहिले आणि एकाचे 2, 2चे 4 पोरं घेऊन ती जगू लागली. कोण? कुमारी माता. कुमारी मातेचा हा वाढत जाणारा वंश. बरं, ही सगळी पोरं अनौरस, ज्यांना त्यांचा बाप माहिती नाही. बाप माहिती नसणं हा मोठा मुद्दा नाही, पण आईचीही ओळख नाही. ती ठार अशिक्षित आहे. जन्माच्या दाखल्यापासून ते जातीच्या प्रमाणपत्रापर्यंत एकही कागद जिच्याकडे नाही. कागद नाही, मग सरकारी योजना मिळतील कुठून? सरकारी योजना मिळत नाहीत. अशा वेळी तिथे शिक्षण नाही, आणि बाकीच्या ज्या गोष्टी ज्या मिळायला हव्यात शिक्षणा व्यतिरिक्त सुद्धा, समजा नोकरी असेल किंवा इतर काही योजना, इतर काही सरकारकडनं काही मदत मिळणार असेल किंवा काही मिळणार असेल, फक्त कागदपत्र त्यांच्याकडे नाही, त्यांची ओळख नाही, त्यांचं नाव त्यांना माहिती नाही, आडनाव माहिती नाही. या कारणासाठी या सगळ्या गोष्टींपासून सुद्धा ते वंचित आहे. अच्छा, आता हे सगळं आता आपण जे सांगितलेलं आहे, या सगळ्या गोष्टी गावखेड्यांमध्ये घडलेल्या आहेत. म्हणजे यवतमाळ जिल्हा किंवा मराठवाडा, आपण जर असा विचार केला की या सगळ्या गोष्टी ज्या घडतात त्या कदाचित गावखेड्यात घडतात, या आमच्या बरोबर घडत नाही असं वाटतं का तुम्हाला? किती जणींना वाटतं असं घडत नाही आमच्या बरोबर? तर आपण शहरात राहत, एक्सक्यूज मी सेशन मध्ये आहे, जरा कामात आहे, कार्यक्रमात. तर मी आता तुम्हाला आपल्या बरोबर काय घडतं ते सांगते. म्हणजे आपण शहरात राहतो आहे आणि त्याही पेक्षा जास्त आपण इतकी स्वतंत्रता आज अनुभवतो आहे की सोशल मीडिया आपल्यासाठी सगळ्यांसाठी ओपन झालेला आहे, आपल्या सगळ्यांसाठी. आणि या सोशल मीडियाचा आपण पुरेपूर वापर करतो. इंस्टाग्राम असू दे किंवा फेसबुक असू दे, ट्विटर असू दे, सगळे उपयोग करतात ना? सोशल मीडियाचा वापर करतात की मग तुमच्यापैकी कोणी असं नाही? असं कोणी नाहीये ना? सगळे सोशल मीडिया वापरतात. तर मग मी आता तुम्हाला हे सांगणार आहे की आपण जे आता मगापासून बोलतो आहे की स्त्री स्वातंत्र्य किंवा स्त्रियांना या सगळ्या गोष्टींच्या बाबतीत काही काम करण्याची गरज आहे, किंवा मी म्हणते प्रत्येक पुरुषाला या बाबतीत काम करण्याची गरज आहे. स्त्री बरोबर ठामपणे उभं राहण्याची गरज आहे. तेव्हा तो सहचारी म्हटला जाईल, तेव्हा तो खरा मित्र म्हटला जाईल. याचं कारण काय आहे ते आता आपण बघणार आहे. तुम्ही मॉब लिंचिंग ऐकलंय? मॉब लिंचिंग शब्द ऐकलाय? जेव्हा खूप सारे लोक एकत्र येतात आणि एखाद्या व्यक्तीवर हमला करतात, तेव्हा त्याला आपण मॉब लिंचिंग म्हणतो. बरोबर आहे? आपण खूप दिवसांपासून मागे ह्याची काही उदाहरणं पण आपण सगळ्यांनी पाहिली आहेत की काही काळामध्ये राजकारणामुळे म्हणा किंवा काही गोष्टींमुळे म्हणा, मॉब लिंचिंग खूप घडल्या आपल्या देशांमध्ये. आणि हा मॉब लिंचिंग हा जो शब्द आहे तो आपल्या सगळ्यांच्या कानावर खूप पडलेला आहे. पण तुम्ही कधी कोणी व्हर्च्युअल मॉब लिंचिंग ऐकलंय का? व्हर्च्युअल मॉब लिंचिंग
तर मी तुम्हाला व्हर्च्युअल मॉब लिंचिंगचं एक उदाहरण सांगणार आहे. तुम्ही सगळे टेक्नोसावी आहात, तुम्हाला स्वतःला पडताळायचं आहे की मी स्वतः काय करतो आहे, मला हे सगळं नॉलेज आहे का, मी या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला आहे का, मी या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास केला आहे का, हे तुम्ही स्वतःला प्रश्न विचारणार आहात आज. आणखीन एक गोष्ट, हे सुरू करण्या अगोदर मी सांगू इच्छिते की हे जे आयोजक आहे, प्लीज माझी वेळ संपायच्या आधी 5 मिनिटं आधी मला प्लीज पिंग करा, कारण माझ्याकडे सांगण्यासारखं खूप असतं. तर माझं सुरू राहील, तर प्लीज 5 मिनिटं अगोदर मला सांगा की मॅडम 5 मिनिट शिल्लक राहिले, तर मग मी आवर्त घेईन. तर आपण ऐकूया व्हर्च्युअल मॉब लिंचिंग काय आहे. हल्ली एक नवीन समस्या निर्माण झाली आहे. आजवर आपण मॉब लिंचिंग ही कन्सेप्ट ऐकत आलो आहे. याचे अनेक उदाहरणं पण आपण पाहिले आहेत, पण तुम्ही कधी व्हर्च्युअल मॉब लिंचिंग ऐकलं नसाल, ज्याबद्दल मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. तर ट्रोलिंग, रोस्टिंग, ट्रेंडिंग, व्हायरल हे शब्द ऐकले? ट्रोलिंग, रोस्टिंग, ट्रेंडिंग, व्हायरल. एकही तरुण नसेल, एकही युवा वर्ग असा नसेल ज्यांनी हे शब्द ऐकलेले नाहीयेत. तर हे सोशल मीडियाच्या जगातले शब्द आपण सगळ्यांनी ऐकले आहेत. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर महिलांच्या बाबतीत आता सर्रास होऊ लागले आहे. काय? ट्रोलिंग, रोस्टिंग, ट्रेंडिंग आणि व्हायरल. काय? तुम्हाला मिंत्रा नावाच्या कंपनीचा एक इश्यू झाला होता. तुमच्यापैकी कोणाला माहितीये? मिंत्रा नावाची कंपनी आहे. हा, माहितीये. चला, तुम्हाला माहितीये म्हणजे खूप छान. तर सोशल मीडिया एक नाज पटेल नावाची एक लेडी होती, जिने एक अप्लिकेशन म्हणा किंवा एक तक्रार अशी केली होती की मिंत्रा कंपनीचा जो लोगो आहे तो महिलांसाठी अपमानकारक आहे. त्याचा लोगोमध्ये महिलेचे पाय उघडे असल्याची जाणीव होते. ही एक तक्रार तिने केली होती. खरं तर आणि काही दिवसानंतर या कंपनीने तो लोगो पण चेंज केला. तुम्हाला माहिती असेल ना की हा लोगो पण चेंज केला. आता हे किती सुंदर गेस्चर असतं बघा, हे किती सुंदर गेस्चर आहे की एखाद्या महिलेला असं वाटतं की माझ्या बाबतीत मला हे थोडं अपमानकारक वाटतंय किंवा हे वाईट वाटते आहे, आणि कंपनी ते एक्सेप्ट करते आणि मोठ्या मनाने ती गोष्ट ती चेंज करते. तर तुम्हाला वाटत नाही की ही गोष्ट कौतुक करण्यासारखी होती? ही गोष्ट त्या महिलेच्या बाबतीत पण कौतुक करण्यासारखी होती आणि ही गोष्ट त्या कंपनीच्या बाबतीत पण कौतुक करण्यासारखी होती. पण झालं काय झालं आपण ते पाहूया. तर मिंत्राच्या लोगोवरून झालेल्या वादानंतर लोक सोशल मीडियावर त्यांच्याशी अत्यंत हिंसकपणे वागले. कोणाशी? नाज पटेलशी. त्यांनी नाज पटेल यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला. कोणी त्यांच्या केसांच्या लांबीवरून त्यांच्या चरित्राची परिभाषा मांडली, तर कोणी त्यांना स्त्रीवादी भूमिकेबद्दल दूषणं लावले. त्यांचं जगणं कठीण व्हावं, त्यांनी पळ काढावा इतका मानसिक त्रास त्यांना देण्यात आला. काय दोष होता त्यांचा? गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात नाज यांनी ई कॉमर्स फॅशन कंपनी मिंत्राच्या लोगो संदर्भात तक्रार दाखल केली होती. मिंत्राचा लोगो हा असभ्य पद्धतीचा असून महिलांसाठी अपमानजनक आहे आणि आक्षेपार्ह आहे, अशी तक्रार त्यांनी नमूद केली होती. मुंबई सायबर पोलिसांनी मिंत्रा या कंपनीला ही तक्रार पाठवली आणि महिन्याभरात मिंत्राने त्यांचा जुना लोगो जो आहे तो बदलून नवा लोगो बाजारात लॉन्च केला. पण नाजलाच हे असे कसे दिसले? त्यावरून तिला अत्यंत वाईट पद्धतीने ट्रोल करण्यात आले. नाज पटेल कोण आहे आपण आधी बघूया बरं का, हे खूप आवश्यक आहे. नाज पटेल कोण आहे ते आपण आधी बघूया. नाज पटेल गेल्या अनेक वर्षांपासून सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून काम करतायत. नाज अवेस्ता फाउंडेशन नावाची, मी काही नावं जी सांगते ना, नाज पटेल झालं, अवेस्ता फाउंडेशन झाले, तर जी लोक नोंद करू शकतात ती करून घ्या. त्यांनी जरूर नंतर त्या सगळ्या गोष्टींचा सविस्तर डिटेलमध्ये अभ्यास करा. तर अवेस्ता फाउंडेशन नावाची स्वयंसेवी संस्था चालवते. ही स्वयंसेवी संस्था कुटुंबाकडून नाकारल्या गेलेल्या वृद्धांची काळजी घेते. म्हणजे सिनियर सिटीजन जे असतात त्या सिनियर सिटीजनसाठी ती संस्था काम करते आणि नाज पटेल गेल्या 10 वर्षांपासून त्या संस्थेसाठी काम करते आहे. या ज्येष्ठ मंडळींच्या सेवेसाठी नाज अनेक उपक्रम, अनेक कार्य करीत असते. 31 वर्षीय नाज पटेल ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अन्न सेवा देखील देते. तिच्या घरून ती स्वयंपाक करून या सगळ्या ज्येष्ठ नागरिकांना पुरवत असते. आता काय झालं की तिने केस कापलेले आहेत, नाज पटेलने केस कापलेले आहेत, त्याच्यावरून सुद्धा तिला ट्रोल करण्यात आलं की बॉयकट असणाऱ्या महिला ज्या आहेत त्या नेहमीच घाण असतात, वाईट असतात, यांनाच फक्त घाण दिसतं, यांनाच याच्यामध्ये सेक्स दिसला, यांनाच याच्यामध्ये उघडे पाय दिसले, आजपर्यंत इतर कुणालाही कसं दिसलं नाही, याच्यावरून त्यांना अत्यंत हिंसक पद्धतीने, अत्यंत घाणेरड्या पद्धतीने ट्रोल करण्यात आलं.
तिनं हे त्यानंतर तिने हे एक्सप्लेनेशन सुद्धा दिलं की तिला केस कापावे लागले. याचं कारण सुद्धा असं होतं की कोरोना ज्या काळात झाला त्या काळामध्ये एका ठिकाणी फसलेल्या 5 वेड्या लोकांना तिने त्या संकटातून बाहेर काढलं होतं. ते पार वेड्या होत्या, त्या बाया ज्या होत्या त्या पार वेड्या होत्या, त्यांना तिने बाहेर काढलं होतं आणि ते बाहेर काढून तिने त्यांना हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केलं होतं. ते सगळ्यांना कोरोना झालेला होता, म्हणून हिला पण कोरोना झाला आणि कोरोना झाला म्हणून हिला स्वतःला क्वारंटाईन करावं लागलं आणि या क्वारंटाईन पिरियड मध्ये तिच्या डोक्यामध्ये उवा झाल्या होत्या, तिच्या डोक्यामध्ये फोड झाले होते आणि म्हणून तिला ते केस कापावे लागले. तुम्ही विचार करू शकता, एक लेडी जी समाजासाठी मरमर करत काम करते आहे, त्या लेडीला फक्त तिने लोगोच्या म्हणजे मिंत्राच्या लोगोवरून तक्रार दाखल केली म्हणून तिचं जगणं इतकं मुश्किल केलं की जेव्हा ती घरातनं बाहेर पडायची तेव्हा सुद्धा रस्त्याने जाणारे लोक, अगं मिंत्राच्या लोगो दिसणारी तूच का, अगं त्या मिंत्राचा उघडा पाय दिसणारी तूच का, असे म्हणून तिला टोमणे मारायचे. ती कुठल्या दुकानात गेले की लोक तिला हात जोडून म्हणायचे की बघ हा आमचा लोगो ठीक आहे ना, तुला आमच्या लोगो मध्ये तर काही प्रॉब्लेम दिसत नाहीये ना, तू आमच्यावर तर तक्रार करणार नाही ना, तू आमची तर कंप्लेंट करणार नाही ना, असे टोमणे तिला मारायला लागले की तिला घरातनं निघणं सुद्धा मुश्किल होऊन बसलं. तर मुद्दा काय आहे? मुद्दा हा आहे की भारतात महिलांची सुरक्षा हा अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांसारखा एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपण मांडतो आहे. असा प्रश्न विचारला तर काय उत्तर आहे आपल्याकडे की महिला कुठे सुरक्षित आहे? महिला कुठे सुरक्षित आहे? महिलांविरुद्ध हिंसाचार किंवा असभ्य वागणूक जणू सार्वजनिकपणे सहज वागण्याची गोष्ट असल्यासारखी घडत राहते. आपण सोशल मीडियाचा विषय काढलेला आहे म्हणून तुम्हाला कदाचित जर तुम्ही अभ्यास करत असाल तर तुम्हाला हेही माहिती असेल की काही दिवसा अगोदर मुस्लिम महिलांना सुद्धा सोशल मीडियावर विकायला काढलं होतं. माहितीये कोणाला? सोशल मीडियावर एक वेबसाईट तयार करून ज्या महिला सोशल मीडियावर ऍक्टिव्ह आहेत, सगळे मुस्लिम महिला बरं का, ऍक्टिव्ह आहेत, म्हणजे कोणी पत्रकार आहेत, कोणी सोशल मध्ये काम करतात किंवा कोणी मोठमोठ्या पदावर काम करतायत, पण या सगळ्या सोशल मीडियावर बोलतात, चुकीच्या गोष्टींसाठी बोलतात किंवा महिलांच्या हक्कासाठी बोलतात, अशा महिलांना त्यांच्या फोटो सकट ट्विटरवरनं त्यांनी टाकलेल्या माहितीसह त्या वेबसाईटवर त्यांचे फोटो आणि माहिती टाकण्यात आली आणि असं सांगण्यात आलं की या महिलांना विकायला काढलेलं आहे. तुम्हाला यांच्यापैकी कोणाला विकत घ्यायचं असेल तर तुम्ही विकत घेऊ शकता. अशा पद्धतीची वेबसाईट तयार करण्यात आली होती. हे किती वाईट आहे, हे किती घाण आहे. म्हणजे आज आपण जे म्हणतो आहे की आज महिलेला स्वातंत्र्य आहे का, किंवा आजही महिलांच्या स्वातंत्र्यासाठी किंवा तिच्या हक्कासाठी लढण्याची गरज आहे का, त्याच्यासाठी मी तुम्हाला ही सगळी उदाहरणं सांगते आहे. तर महिलेबरोबर असभ्य वागणूक ही जणू आपली सार्वजनिक ठिकाणी आपण सहज महिलेबरोबर असभ्य वागणूक करू शकतो, आपण सहज तिचा अपमान करू शकतो, तिच्याबरोबर आपण कसंही वागू शकतो. ती म्हणजे माणूस नाहीये, तिला मन नाहीये, ती एक जानवर आहे आणि तिच्याबरोबर आपण कसंही वागू शकतो. इतक्या सहजरित्या सोशल मीडियावर महिलांबरोबर असभ्य वागणूक केली जाते. ही एक फार मोठी समस्या आजच्या परिस्थितीत निर्माण झालेली आहे. तर या व्हर्च्युअल पडद्यामागेही एक जिवंत व्यक्ती आहे हे आपण विसरतो. इंटरनेटने सोय करून दिली आहे म्हणून, संधी प्राप्त झाली आहे म्हणून शाब्दिक मार मारणारे, अपमानास्पद शब्दशस्त्रांनी वार करून गर्दी पुढे एकट्या पडलेल्या महिलेला तिचं मनोबल चिरहरण करणारे, आपण म्हणतो ना की द्रौपदीचं चिरहरण झालं होतं. तर हे काय आहे? तुम्ही जर सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मवर एखाद्या महिलेला इतकं अपमानित करत असाल तर हे चिरहरण नाहीये का? जसं द्रौपदीचे कपडे काढून टाकले होते किंवा अपमानित केलं होतं तिला सगळ्यांसमोर, हे पण एक प्रकारचं महिलेचं केलेलं चिरहरणच आहे. आणि गर्दी पडून एकट्या पडलेल्या पुढल्याच्या मनोबलाचे चिरहरण करून त्याला पूर्णतः नेस्तनाबूत, कितीतरी महिला ज्या आहेत त्या पूर्णतः नेस्तनाबूत झालेल्या आहे, त्यांच्या आयुष्यातनं उठलेल्या आहे. कितीतरी महिलांनी आत्महत्या केलेल्या आहे, कितीतरींनी समाज सोडून दिलेला आहे, एकलकोंड्या झालेल्या आहे, कोपऱ्यात जाऊन बसलेल्या आहे. कदाचित ती उद्याची मोठी डॉक्टर होणार असती, कदाचित ती उद्या मोठी पत्रकार झाली असती, तिने समाजासाठी काहीतरी काम केलं असतं, पण फक्त हे अशी वागणूक दिल्यामुळे तिचं मनोबल कमजोर पडलं आणि तिने समाजापासून सगळ्या गोष्टींपासून एक्झिट घेतली. अशी सुद्धा हजारो उदाहरणं घडलेले आहे. म्हणजे आपण काय करतो आहे, आपण जे मगाशी बोललो की मॉब लिंचिंग आपण ज्याला म्हणतो, ही किती वाईट गोष्ट आजही घडते आहे. आपण सोशल मीडियाची गोष्ट करतो आहे तर मी तुम्हाला एक रिपोर्ट सांगते की अनहॅबिटेट, UNHABITAT, अनहॅबिटेट ने जगातील ही संस्था आहे,
ने जगातील प्रमुख शहरातील विद्यमान स्थितीवर प्रकाश टाकणारा एक अहवाल सादर केला होता. मी तुम्हाला तो अहवालच वाचून दाखवते आहे. त्यात म्हटले आहे की संपूर्ण जगात विशेषतः विकसनशील देशात स्त्रियांबरोबर होणाऱ्या असभ्य वागणुकीच्या व हिंसाचाराच्या घटनेचा आकडा चिंता वाटावी इतक्या दुप्पटीने वाढत जाते आहे. असे वागणाऱ्या मानसिकतेत पुरुषांचा सहभाग महिलांपेक्षा दुप्पटीने जास्त आहे. याबाबत योग्य ते धोरण उपाययोजना आखून याचे प्रमाण कमी केले जाऊ शकते. गेल्या वर्षात पुणे पोलीस आयुक्तालय सायबर सेलकडे सोशल मीडियावरून होणाऱ्या गुन्ह्याच्या तब्बल 3000 तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारींमध्ये 90% तक्रारी महिलांच्या बाबतीत आहेत. त्यामध्ये बनावट प्रोफाईल, बदनामीकारक मजकूर टाकणे, अपमान करणे, टोळीने पाठलाग करीत राहणे असे सर्वाधिक प्रकार घडलेले आहेत. आता सांगायचं म्हणजे मी मगापासून जे म्हणते आहे की पुरुषांचा जो सहभाग आहे या सगळ्या गोष्टींमध्ये हा महिलांपेक्षा जास्त आहे. याचा अर्थ फक्त पुरुष या सगळ्या गोष्टींच्या बाबतीत दोषी आहेत असं नाही. या बाबतीत महिला सुद्धा दोषी आहेत. आपण काय करतो, काय करायला पाहिजे? सगळ्यात प्रथम तर हे आहे की कुठल्याही महिलेच्या बाबतीत तरी सहिष्णू असायला पाहिजे. म्हणजे आपल्याला असं चिडवलं जातं ना की महिला ज्या आहेत त्या ईर्ष्याळू असतात, एकमेकींची ईर्ष्या वाटते, एकमेकींवर जळतात, एकमेकींना सहन करू शकत नाही, एकमेकींना वर गेलेलं बघू शकत नाही. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना या कुठेतरी आपल्या मनावर किंवा आपल्यावर या टाकण्यात आलेल्या आहे की असं होतं. पण आपण हे प्रयत्नपूर्वक टाळलं पाहिजे. प्रत्येक स्त्रीनी दुसऱ्या स्त्रीचा अपमान करू नये, तिला संपूर्ण मान द्यायला पाहिजे. दुसरी गोष्ट, दुसरी स्त्री कुठे वर जाण्याचा प्रयत्न करत असेल तर तिचा पाय तर खेचूच नये, पण आपल्याला शक्य असेल तितका तिला टेकू द्यायला हवा, तिला हात द्यायला हवा, वर पोहोचायसाठी तिची मदत करायला हवी. ही वर गेली तर माझं कसं होईल हा कधीच विचार करू नये. प्रत्येक जण आपलं नशीब घेऊन येत असतं. त्यामुळे प्रत्येकीनं हात धरून, एकमेकींचे हात धरून एकमेकींना वर कसं नेता येईल यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. हेच तुमचा जे सहभाग असेल या आंदोलनासाठी तो सहभाग असेल. पुरुषांना मात्र मी हे सांगू इच्छिते की असं नाहीये की फेमिनिझम जे म्हणतो की फक्त स्त्रिया फेमिनिझम असतात किंवा फक्त स्त्रियाच या स्त्रीबद्दल विचार करू शकतात असं नाही आहे. प्रत्येक समजदार पुरुषानं स्त्रीच्या मागे खंबीरपणे उभं राहायला पाहिजे. स्त्रीच्या भावना समजून घ्यायला पाहिजे, तिचं स्वातंत्र्य समजून घ्यायला पाहिजे, तिचं मोठेपण समजून घ्यायला पाहिजे. आणि जसं म्हणतात ना की प्रत्येक यशामागे, प्रत्येक पुरुषाच्या यशामागे एक स्त्री असते, तसं प्रत्येक एखाद्या स्त्रीला त्या यशाच्या टोकापर्यंत पोहोचवून देण्यासाठी जर आपला हातभार कधी लागत असेल तर याच्यासारखं आपल्या जन्माचं सार्थक होणार नाही. असं प्रत्येक पुरुषाने जर विचार केला तर आपण ज्याला सहजीवन म्हणतो, पुरुष आणि स्त्रीचं सहजीवन ज्याला म्हणतो, हे खूप सुखी आणि चांगलं होऊ शकेल. वेळ आहे ना माझ्याकडे अजून? वेळ आहे की संपला आहे? सर मॅम आमचं नेक्स्ट सेशन पण आहे. एक 5 मिनिटं तुम्ही बोलू शकता आणि घेऊ शकता. बरं, आपण पटकन शॉर्टकट घेऊया आणि मी सोडवते. पटकन संपवूया विषय. तर आपण मगापासून बोलतो आहे भ्रूण हत्या, हुंडाबळी, कुटुंबातील अत्याचार, परित्यक्ता किंवा कुमारी माता किंवा ऊसतोडणीसाठी किंवा या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या सगळ्या आपण आतापर्यंत समस्या बोललो आहे. मग आता फक्त महिलांच्या समस्या आहे का? मग महिला काय करताय? आपण हे शेवटचं एक 5 मिनिटं अगदी शेवटचे घेते की काही सकारात्मक गोष्टी आपण बघूया. आतापर्यंत आपण जे बघितलं ते नकारात्मक बघितलेलं आहे. आपल्याला असं वाटतं की आपल्याला खूप प्रतिकूल आयुष्य मिळालेलं आहे, आपण शहरात जगतो आहे, शिक्षण घेतो आहे, नोकरी करण्याचं स्वातंत्र्य आहे, पॅरेंट्स पण आपले फार लिबरल आहेत, फार स्वातंत्र्य देणारे आहेत. परंतु तरीही शहरातून जितक्या चांगल्या गोष्टी घडत नाहीयेत महिलांच्या बाबतीत, तितक्या चांगल्या गोष्टी या गावाखेड्यातनं घडतायत. 2-3 उदाहरण शॉर्टकट मध्ये देते आणि मग मी माझं सेशन संपवते. की मागल्या काही वर्षात स्त्रियांनी स्वभान जागृतीचे खूप चांगले उदाहरण कायम केलेले आहेत. हे माझ्या क्षेत्रात घडलेलं आहे. म्हणजे मी स्वतः जेव्हा काम करत होते, मी स्वतः हे काम केलंय. मगाशी परिचयामध्ये तुम्हाला आलं असेल की महिलांसाठी काम केल्यानंतर आम्ही केलेल्या कामाचं विदेशांमध्ये डॉक्युमेंटेशन करून घेऊन गेलेले आहेत, जे विदेशी महिलांना दाखवलं जातं की तुम्ही हे बघा आणि तुम्ही अशा पद्धतीने तुमचं आयुष्य जगा, हे दाखवण्यासाठी आपल्या इथल्या खेड्यातल्या गावांमध्ये येऊन डॉक्युमेंटेशन करून घेऊन गेलेले आहेत. तर हा जो अभिमानाची गोष्ट आहे, तर हे काय घडलं, असं काय घडलं, गावांमधल्या महिलांनी असं काय केलं? तर पहिलं, विदर्भातील भंडारा जिल्ह्यामध्ये साकोली नावाचं गाव आहे. या साकोलीमध्ये सुरुवातीला जेव्हा मी साकोलीमध्ये काम करायला गेले तेव्हा असं लक्षात आलं की पुरुष दारू पितात आणि दारू पिऊन
सगळ्या प्रॉपर्टीची नासधूस करतात. महिला शेतावर काम करायला जातात, त्यांना असं वाटत असतं की आपली शेती आहे किंवा छोटीशी जमीन आहे, मुलं मोठे झाले त्यांच्या शिक्षणासाठी किंवा मुलीच्या लग्नासाठी आपण ही जमीन विकून आपल्याला पैसा मिळू शकतो. म्हणून ते निर्धार देखे दराटे काट रही ओम थो. तर या ज्या महिला असतात यांना असं वाटत असतं की जमीन विकल्यानंतर आपल्याला पैसा मिळेल आणि आपण आपल्या मुलांचं शिक्षण करू शकू. पण जेव्हा जमीन विकायची वेळ येते तेव्हा त्यांना असं माहिती होतं की दारूच्या व्यसनापायी 10-20 वर्ष अगोदरच नवऱ्यांनी जमिनी विकलेल्या आहेत. मग आम्ही असं ठरवलं की प्रत्येक जमिनीच्या कागदपत्रांवर महिलेचं नाव असायला पाहिजे आणि तिच्या परमिशन शिवाय घरातली कुठलीही जमीन विकल्या जाऊ नये याच्यासाठी आम्ही 10 महिलांचं एकत्रीकरण केलं आणि या मोहिमेला, या आंदोलनाला आम्ही सुरुवात केली. या आंदोलनाला सुरुवात केल्यानंतर हे आंदोलन 2 वर्ष जवळ चाललं आणि या आंदोलनानंतर आलेला रिझल्ट असा होता की प्रत्येक कागदपत्रांवर तर महिलेचं नाव आलं, पण या आंदोलनाला इतकं अप्रिसिएशन मिळालं की आज तुम्ही साकोली तालुक्यामधल्या कुठल्याही गावात गेलात तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की प्रत्येक घराच्या दारावरची जी पाटी असते त्या पाटीवर पहिलं नाव महिलेचं आहे आणि दुसरं नाव पुरुषाचं आहे. पहिलं नाव आणि हे सगळं त्यांनी आनंदाने स्वीकारलेलं आहे. अशा साकोली तालुक्यातल्या A to Z सगळ्या गावांमध्ये घडलेलं आहे. तुम्ही कधीही जाऊन बघू शकता. याशिवाय यवतमाळ जिल्ह्यातल्या आर्णी तालुक्यातल्या दाभाडी गावामध्ये दारूबंदीसाठी महिला प्रयत्न करत होत्या. छोटंसं गाव म्हणजे 250 घरांच्या गावामध्ये 38 दारूच्या भट्ट्या होत्या. किती? 38 दारूच्या भट्ट्या. बाया इतक्या त्रासल्या होत्या कारण नवरे दारू प्यायचे, बाया शेतावर काम करायला जायच्या, त्या जे काही 50-100 रुपये दिवसाला कमावून आणायच्या, संध्याकाळी आल्यानंतर नवरा ते हिसकायचा आणि दारू पिऊन यायचा. 12 वर्षाची मुलं झाली की मुलं सुद्धा दारू प्यायला सुरुवात करायची कारण नुसता गावात दारूचा माहोलच असा होता. आम्ही तेच केलं. आम्ही 10 महिलांना सुरुवातीला एकत्र केलं. या महिलांना घेऊन आम्ही पहिले शासन दरबारी गेलो, खूप प्रयत्न केले, विनंती केली की तुम्ही दारूच्या भट्ट्या बंद करा गावातल्या. पण जेव्हा पोलिसांनी पण हे ऐकलं नाही, त्याचं कारण तुम्हाला सगळ्यांना माहितीये की या सगळ्या गोष्टींच्या मागे शासनाचा काय फायदा असतो, त्याच्यामुळे ते ऐकलं गेलं नाही. मग महिलांनी ठरवलं की आपणच त्याच्यासाठी काहीतरी करायचं. मग महिला काय करायच्या? दिवसभर शेतावर काम करायच्या, संध्याकाळी घरी येऊन मुलांसाठी स्वयंपाक पाणी करायच्या, रात्री 11 वाजता सगळ्या जणी निघायच्या, एक दारूभट्टी फोडायच्या, बैलबंडीमध्ये सगळी दारूभट्टी फोडून काढायच्या, ते सगळं सामान बैलबंडीमध्ये टाकायच्या आणि पोलीस स्टेशनला पाठवायच्या. आज 1, उद्या 2, परवा 3री दारूभट्टी फोडायच्या, तोपर्यंत पहिली दारूभट्टी जी आहे ती उभी राहिलेली असायची. असं 2 वर्ष कंटिन्यू त्यांनी हे दारूभट्टी फोडून पोलीस स्टेशनला पाठवण्याचं काम केलं आणि एक दिवस अशी परिस्थिती आली की संपूर्ण गाव दारूमुक्त झालं. त्या महिलांना खूप जोश आला. या अशिक्षित महिला होत्या, गावात राहणाऱ्या महिला होत्या, त्या महिलांना खूप जोश आला आणि त्यानंतर त्यांनी एक गाव करता 30 गाव दारूमुक्त केले. यवतमाळ जिल्ह्यातले 30 गाव दारूमुक्त केले. त्यानंतर चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये जी दारूमुक्ती झाली त्याच्यामध्ये याच महिलांचं इनको म्यूट कर दीजिए. इनको म्यूट कर दीजिए. अशा पद्धतीने वाशिम जिल्ह्यामध्ये अख्खा तालुका हगणदारी मुक्त करण्यासाठी ज्या महिलेनी स्वतःचं मंगळसूत्र विकलं होतं, तुम्हाला माहिती असेल, ज्या महिलेनी स्वतःचं मंगळसूत्र विकलं, पहिली महिला की माझ्या घरात मला टॉयलेट हवा आहे, बाथरूम हवा आहे, याच्यासाठी तिने मंगळसूत्र विकलं होतं. त्याच्यावरच अक्षय कुमारचे टॉयलेट हा पिक्चर जो आहे तो बनला होता. ती जी महिला आहे ती आमची महिला होती. आम्हीच तिला प्रोत्साहन दिलं होतं. पहिली महिला आम्ही तिला उभं केलं होतं. तिच्या मागे आम्ही 20 महिला उभ्या केल्या आणि त्याच्यानंतर तो संपूर्ण तालुका जो आहे, संपूर्ण म्हणजे झोपडपट्टीत राहणारे लोक आहेत, गावामध्ये अगदी ताड्याच्या घरात राहणारी लोक आहेत, पण आज तो पूर्ण जो तालुका आहे तो पूर्णपणे हगणदारी मुक्त झालेला आहे. अशी अनेक उदाहरणं मला तुम्हाला सांगता येतील, पण हे सांगण्याचं एवढंच कारण आहे की फक्त असं नाहीये की फक्त नकारात्मकता घडते आहे, खूप चांगलं काम घडते आहे, महिला खूप चांगलं काम करत आहेत. मला फक्त शेवटचं तुम्हाला सगळ्यांना हेच सांगायचं आहे की प्रत्येक स्त्रीनी या आंदोलनात स्त्रीला मिळणारा पुढल्या काळात सुद्धा स्त्रीला आदर मिळावा, सन्मान मिळावा, यासाठी प्रत्येक स्त्रीनं या लढ्यात छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी स्वतःचा सहभाग नोंदवावा आणि प्रत्येक पुरुषानं स्त्रीच्या मागे, संवेदनशील पुरुषांनी स्त्रीच्या मागे उभं राहायला हवा. त्यांचा लढा त्यांनाच लढायचा असला तरी आपण एवढा आधार मात्र स्त्रियांना देऊच शकतो.
हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवावं इतकंच मला वाटतं. आणि मी माझं आजचं बोलणं संपवते. तुम्ही सगळ्यांनी मला संधी दिली, इथे बोलवलं, तुमच्याबरोबर संवाद करायची संधी दिली, त्याबद्दल आभार मानते. धन्यवाद. थँक्यू मॅम. धन्यवाद मॅम. छान रश्मी मॅडम, थँक्यू. खूप छान. थँक्यू. म्हणजे अगदी लोकांची डोळे उघडणारं असे आजचं आपलं भाषण होतं. आणि अनेक विद्यार्थ्यांना यातल्या अनेक गोष्टी माहीतच नसतील आहे, पण आज त्यांना कळलं की एक्झॅक्ट आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, ज्याला आपण शैक्षणिक दृष्ट्या खूप ऍडव्हान्स मानतो, अशा राज्यामध्ये सुद्धा आणि आपल्या नेबरहुड मध्ये यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट मध्ये पांढरकवड्याजवळ सुद्धा काय गोष्टी घडतात हे आज त्यांना कळलेलं आहे. नाहीतर आपल्याला असं वाटतं की आपला महाराष्ट्र खूप चांगला आहे, पण तुम्ही ज्या गोष्टी सांगितल्या त्या व्यतिरिक्त अनेक गोष्टी अशा आहेत की ज्यामध्ये अनेक आहेत. अनेक आपल्याला आणि त्यांचे जेव्हा आम्ही अनुभव ऐकले तेव्हा मला हे कळलं की त्या मुली सुद्धा त्या यवतमाळ, पांढरकवडा, त्यानंतर बिहारच्या काही भागामधून आणलेल्या होत्या. तर तेव्हा मला कळलं की यवतमाळ आणि पांढरकवडा हा जो भाग आहे त्यामध्ये या सर्व गोष्टी चालतात आहे म्हणून. तर आपण अनेक लोक सजग होऊन या सर्व मुवमेंट मध्ये, या आंदोलनामध्ये भाग घ्यायला पाहिजे. आणि असल्या प्रकारे स्त्रियांवर होणारा अत्याचार किंवा जे कोणी मार्जिनलाइज आहेत, लहान मुलं आहेत, त्यांच्यावर होणारे अत्याचार आपण थांबवायला सर्व लोकांनी मदत करायला पाहिजे. आज रश्मी मॅडमनी खूप छान आपल्या समोर त्यांचे विचार मांडलेले आहेत, अनेक सुंदर उदाहरणं दिलेली आहेत आणि ती उदाहरणं जी आहेत ती सर्व हृदयाला अगदी हेलवून टाकणारी आहेत. तर आय एम रिअली थँकफुल टू मिसेस रश्मी and hope in future Thank you, sir. Cooperate with us. Ankita. Thank you so much.
धन्यवाद मॅम. तुम्ही अगदी भरभरून स्त्री अत्याचाराबद्दल तसेच स्त्री सशक्तीकरणाबद्दल माहिती दिलीत. धन्यवाद. मी डॉक्टर मंजिरी पाठक मॅम यांना विनंती करते की आजच्या पहिल्या सत्राची सांगता आभार प्रदर्शनाने करावी. मंजिरी मॅम. धन्यवाद अंकिता मॅडम. आजच्या आभासी परिसंवादाच्या पहिल्या सत्राच्या प्रमुख वक्त्या श्रीमती रश्मी पदवाड मदनकर मॅडम यांनी वेळात वेळ काढून आम्हाला व आमच्या विद्यार्थ्यांना महिला मुक्ती आणि सशक्तीकरण याबद्दल भरभरून मार्गदर्शन केले. याबद्दल मी त्यांची कॉलेज तर्फे आणि व्यक्तिशः आभारी आहे. आजची स्त्री खरंच स्वातंत्र्य आहे का? मॅडम, तुम्ही यावर खरंच आमच्या तरुणाईला विचार करायला भाग पाडलं. आजच्या समाजातील स्त्रिया अत्याचार सहन करूनही स्त्रियांच्या प्रगतीसाठी कार्य करतात, पण समाज त्यांना साथ देत नाही. याची वास्तविकता तुम्ही सुंदर उदाहरणातून आमच्या तरुणाईसमोर मांडली. त्याबद्दल मी आपले फार आभार व्यक्त करते. मराठवाड्यातील स्त्रियांच्या जीवनाचे विदारक सत्य तुम्ही खूप उत्तमरित्या आमच्या डोळ्यांसमोर दाखवून दिलं. याची कल्पना खरंच आम्ही स्त्री असूनही आम्हाला नव्हती, याचा खेद वाटतो. आणि तुमचा त्या विषयावरचा खोलवर अभ्यास किती आहे आणि तुम्ही त्यात किती स्वतः गुंतलेले आहात याची सत्यता निदर्शनास येते. मॅडमची उदाहरणं इतके वास्तविक होते की खरंच तिथे जाऊन काम केल्याशिवाय अशी उदाहरणं दिसून येत नाही, वाचून कळत नाही, ऐकून कळत नाही. त्याबद्दल मॅडम मी तुमचे खरंच खूप आभार व्यक्त करते. कुमारी मातांच्या समस्यांचे विदारक सत्य आजच्या तरुणाईसमोर ज्वलंत उदाहरणातून तुम्ही मांडले. त्याबद्दल मी आपले व्यक्तिशः आणि महाविद्यालयाच्या वतीने आभार व्यक्त करते. धन्यवाद मॅडम. तुमचे असेच मार्गदर्शन आमच्या तरुणाईला वेळोवेळी लाभत राहील अशी अपेक्षा व्यक्त करते आणि दुसऱ्या सत्राच्या सुरुवात करण्यासाठी अंकिता मॅडमला आमंत्रित करते. धन्यवाद मॅडम. Madam, धन्यवाद. Madam, good morning. How is Indonesia? सर Hi. मी Good afternoon. ऑफिस जॉईन करायचं. Hi, Prof. I would like to introduce you to Dr. Rashmi Padwad Madankar. She was the first speaker Hello. in today's session. Yes, Hello, ma'am. please. And Hi. she is Mutmeya from Indonesia. She is a Namaste. professor and works in this field नमस्ते. for the emancipation of women. She is a prolific speaker and known worldwide for her movement. She is a very prolific writer also and well known for her speeches, for her views, for her opinions and so many other things. Happy to meet you, ma'am. My pleasure. Me too, ma'am. Ma'am Rashmi, Ankita, Dr. Yeah. Pratin, thank you for having me and invite me here. Ankita, please introduce our guest. Yes, sir. Now let's move to the second session of today's webinar. I would like to welcome Dr. Mutmeya. She is an assistant professor at University Air Asraya Mandar in West Sulawesi, Indonesia. She is a lecturer, a global speaker, a researcher, and an international leader. Some of her achievements at her university were she was the chairman of the Indonesian language department at the teacher training and education faculty. She was in public relation at her university. She was the director of Women's Center Studies and deputy director of the Quality Assurance Unit also at her university. She is now the deputy director of the Language and Character Development Institute at her university. In the current year, she is active as an international member, international coordinator conference, and international trainer. She is also on the international board for the professor and experts of the Scientific Innovations Research Group, Egypt, and the international board of TEFL, Kuwait, representing Asia. She is also a country head, an ambassador, an international reviewer and editor board and an international advisory board of international journal. And she is also a country director for many international organizations representing Indonesia.
She also has excellent experience as a visiting professor to lecture on ICT, technology in education, research method, education management, empowerment of women, entrepreneurship, teaching research and development, and many other topics relevant to ICT, research and teachers development. SDGs for quality education and quality enhancement in higher education at many universities. She is the winner of many awards, more than 90 awards in the world, such as Outstanding Professor, Outstanding Leadership, Best International Influencer, Best Emerging Professor of the Year, International Award for Working Woman, Best Speaker, SDGs Warrior, Best Global Outstanding Educational Innovations like that. Her international achievements are as a doctor honoris causa from Laia University and candidate Dr. SC from the Philippines. She is also a member of the United Nations volunteer roster. She is on the advisory board of Indonesia Education Share to Care Volunteers. Now I request Dr. Mutmiya ma'am to enlighten us. Over to you, ma'am. Thank you so much, my wonderful moderator Ankita Pathare, for introducing me. Before I start my presentation, I want to say thank you very much to the Prerna College of Commerce and Women's Cell for helping me and invite me, Dr. Prapin Joshi. Namaste, Prof. Dr. Ujwal Lanjuar and Miss Neha Samundre, and all of the organizing committee and all of the participants who attending this wonderful event. I excuse me because when I presenting my PPT, I will close my camera because of my connection unstable here. I will share my screen. It is visible? Hello? No, ma'am. Yes, ma'am. Wait me. Sometimes I have trouble when I a full screen of my PPT. I hope this is working now. Wait me. Ma'am, it's working. Yeah, it's visible. Yeah, it's visible. It is working now? Yes, ma'am. Yes. Okay. Thank you. Yeah. This is a little bit my profile. My name is Mutmainna. You can call me Nina for a simple name. Yeah, this actually my national international organization have mentioned by the moderator, but I wanna just share to you my research ID. You can feel free to cite my article over there. Well, today's topic we are going to discuss about empowerment of women in the age of digital technology. I think this topic very interesting, and thank you to organizing committee to choose this topic. Let's discuss about the women right now. Why empower women very important in this digital era. Let's have a look about the women empowerment can change the world. I believe that, and also we believe. But actually, in fact, in reality, there are so many problems and challenge issues that women cannot be empowered. But before we discuss more about the point, let's have a look. This is about the women's empowerment. I divided into 5 the highlight issue here. The first one about, let's have a look again about the meaning of empowerment. The empowerment meaning here, this is for the simple, is giving or delegation of power or authority to giving an ability to or giving the permission to the women. As we know that women have many responsibility. I think that this is maybe I say that the women have many responsibility at home as a mother, as wife, as a sister,
and so many. Empower, this is giving access, giving the power, learning, moral, self-image, growth, and option, and positive thinking. So the empowerment of women here need to be the women actually need to be empowered right now in education, employment, property in the country, health and safety, a social issue, economical issue, and the legal issue. And the next, why right now we should be empowered women not only in education but also about in the digital era. Digital right now, this is our social issue because right now everything transformation into the digital. So for example, by using a social media, actually, there are so many benefits of the social media and the technology when the women empowerment in this aspect. Social media, technology, because we are a human, we are a social, and then the web, the internet, the technology. This is right now the way we are communication by using this technology because, like today's we are still in the we are practical physical distancing and the social distancing, and then we are connected by this this tool or the technology. Like today, we are in this meeting. We are in the global connection. We are use the tools or the media or the technology. Yeah, the characteristic we are as a human. We wanna be to be connected and to express themselves. Yeah. Ma'am, Hello? slide is not changed yet. This is still the first slide. Okay, ma'am. Yeah. So the last about the people like the Fibran to communicate and doing interaction the socially. But today's we are not sometime, but 70% of our connection, our socially, we are doing mostly by using the internet. And then empower also in the economy. And then, like in my country, Indonesia, during the COVID-19, our economy is down. So that's why we need to be to do this to empower the women with this in the economy. This is the second slide. It is visible? Hello? Yes, ma'am. Yeah, visible. Okay. So, based on the background and the data, today's our menu, we are going to discuss about the importance of diversity in technology industry because, empowerment of women in the digital era, we must understanding in this the three aspects. The second about social media and culture, cell phone landscape, and globalizing women's studies, pitfalls, and possibilities. Let's have a look one by one. The importance of diversity in the technology and industry. We understanding right now we are in Sorry to interrupt you, ma'am. Now working? Not working. Yeah. That's why That's why I told you about the condition when I use Google Meet. Sometimes the PPT not working. Wait with me to share again. Okay. Yeah, it is visible now. Yeah, ma'am, it's visible. Yeah, now. maybe I will be make it like this because when I make it full screen, it will be not working. Okay, ma'am, I hope you are explaining second slide or sixth slide. Right now we are in the six. Okay, now it's Okay. visible. It's visible, ma'am. Yeah. This is the six. Yeah, you can. Yeah.
Digital era, we know that today's everything by Internet of Things, and then we are in the 5G. What is the meaning of the 5G? What is the differentiate between 5G and 4G based on the technology networking? Yeah, we know everything more be faster right now, and then this is the 5G networking slicing will be more. We can make it everything in communication, entertainment, internet, retail, shipping, manufacturing, automotive, medical infrastructure, and other application more faster. This is based on the networking. So we know that even today's we are really understanding about the girl and women need to be empowered with education, employment, and entrepreneurship. The PPT not working, but sorry. So we cannot be see here the data. The data show us about the. This is the data from United States about the technology sector workforce is dominated by a man. This is 3 years ago. Actually, still domination by the men. Everything in the industry, and then for the job opportunity, mostly totally this is still dominated by the men. Why this happening? Yeah. This is related to the first statement about we need to be empowered the girls and women in education first before we are doing collaboration in many aspects or many sectors. So education, we believe this is the fundamental right for everyone, and the technology will be open to opportunity with us as a women today. Let's have a look about the positive outcome for women technology during the COVID-19. Actually, the women become more efficient when working remotely. This is just only 31% women answer and reply about this. And they are totally working at more empowered, and then they get the gender equality. I think this is have a good positive. We have a positive news for this one. So the ICT, because we are in the digital era, and then ICT also offer women flexibility. We are more flexibility in time and then space, and also we can be particular value to women with our social. Maybe we are in isolation, but for me, like me, I'm doing everything more flexibility when we are in isolation. We are doing so many things at home. We cannot be working. We are doing our like a household in home. We are doing everything. I think this is a flexibility at home, but sometimes. In another side, maybe some of the women not comfortable with this condition in isolation. I think this is depend on what is actually our work, our job, and then by this when the women they are empowered by education, and then they are actually. Have this one of us the entrepreneurship. Actually, we need to be the women have good communication skill. This is actually very important to support digital era. We must increase the women 21st century skill in communication, collaboration, critical thinking, and then doing innovation. The theory, based on the theory, this is a simple, but actually in reality, I think we must be have so many challenges to apply that. So yeah, communication skill and technology skill or literacy skill, this is a very important for the women to face the condition, the global condition today. Yeah, the PPT not playing.
I hope this is playing. So let's have a look about this data again. About the women in the STEM by country 2000. Let's have a look. This is there are so many country here. My country not in the list, and I see that India also not in the list. So that's why we need to be actually like in Asia. The first thing to do to empower women in education related to the STEM, science, technology, economic, and engineering and mathematics. Mathematics, this is related to the financial skill. And let's have a look about the data again here about we see here the data from the statistic that 28% of women technologists in the technology workforce. Yeah, we do believe that still low actually for this point. And then most common reason why women leave their technology job, I mean that maybe some of us as a women are comfortable with this when we are integrated the technology with our daily activities or our job, because the weak of management support, lack of opportunities, and also a lack of work-life balance. Yeah, you know, we are women have so many responsibility. We need to be balancing between our home, family, and our work. And then this is the happening again. Why women leave their job or to do a job? Because sometimes women have a discrimination, and then they believe the company don't spend enough time addressing to about the diversity in workplace. And yeah, so many data here actually not support women to be equality in many aspects. And then the data also show us about only a small fraction of women hold leadership role in technology in industry. Yeah, this is, I think, still low. Why this happening? Based on the data, because most of the women still low in education and 21st century skill, and also a literacy skill. That's why to empowerment women in this era, in the digital era, the first thing to do about the education, we must increase their education level. And we believe that the women actually we cannot be empowerment in this giving power, giving permission about in the technology, because let's have a look. This is the characteristic the women right now. Mostly the rise of women in technology and the social media actually mostly dominated by women here. So I think this is we can do together. Why ICT for women empowerment? This is a very important because you know, ICT can be used to provide special training for the women, and then also who are working at home, and then doing they can be do a home industry like in my country. So many women do their small industry at home or home industry, like the activities like handloom, handicraft, sericulture. Yeah, this is actually they mostly independent to support their economic income for their family. And then like in Indonesia, I don't know what about in another country, but sometimes I'm discuss with my friend from another country. In Indonesia actually have more lucky to do the home industry, because
our government not give us how to say, they don't give us a tax when we are doing our home industry at home, like buy and sell of food, food or a cake, for example. Yeah, so many women do that, and then they are uploaded into the Facebook what are they are actually sell. Yeah, by this is they are integrated the social media, for example, by WhatsApp group, by Facebook. They are sell their home industry. And yeah, we believe that ICT enable work to be brought to home and allow for better accommodation of work and family schedule. Yeah, we believe that the women they have they believe they can have a balance between their career and their family. And then about the women have also been able to capture a large proportion of job in ICT. Yeah, like example in my country, this is have a positive impact to support their family income. Maybe like if you have a hobby, cooking, for example, yeah, you can sell your a product, your cake, for example, or your food by using a Facebook. And then no tax from government. This is different with Turkey. When I have a conference in Turkey and they ask me about the tax, yeah, I answer that we are still lucky here, no tax for when we are selling at home. Yeah, we are doing by social media, Facebook. And this is the key potential advantage of women use learning and gaining of digital media. For example, my country, I just have a look my country about when the women, we believe that in Indonesian women believe that ICT can bring a major empowerment to the economic. Yeah, we believe that in political and social empowerment, because yeah, based on the data we see that mostly women dominate the social media than a man, and we get the benefit for that, the positive benefit when we are wanted to empower in in economy and education. We can be used the ICT. So this is the data increase the self-confidence, social status, independent and alternative representation, and channel for self-expression. Yeah, not only buy and sell or in economic income, but mostly the women we can involve them into the education, formal or informal education by using this technology. And yeah, we believe about the media literacy. This is not only the simple development of interpretative skill, but also this is involve a series of digital production skill. Yeah. But we have so many problems in Indonesia about this in economy. To support the women in this area, we need to be increase their skill not only about digital education but also about numeric and financial skill. So women empowerment actually has to be building up technological information. This is about literacy skill again. And I believe India actually have a higher rank about literacy than Indonesia, my country.
yeah, developing thinking skill, and then developing a problem solving skill, and also about the ICT. This is collaborate about the nature and use to be empowering the technique, and actually uh, to to this condition, global condition, uh, not only about the empower in technology, but also about how we are doing something innovation by using this technology. Like yeah, maybe when you have a product and then you wanna sell in the social media, you have to do editing and modification about your product by using the some of the tools or the platform like Instagram. Yeah. So women are motivated and purpose. I think that this is actually women have motivation about the technology, and then to do that, to empower them, because this is we believe that this is the technology or ICT. This is efficient tool to more to engage them more active and participate for their activities as daily activities, not only stay at home just watching movie or something like that. Let's have a look. This is the example of, yeah, this is the picture of the women in my district. They are doing this their work at home, their product. This is namely sarong. So let's have a look about this data from UNESCO about the slogan. Actually, if you educate a man, you can educate an individual, but if you educate a woman, you educate a family. So this is the very important. We need to be support. We need support from the men to give us the permission to be equality in many aspects. And then, yeah, Indonesian women are active, use the technology or internet, but their literacy still low. That's why I told you before that when we are compared between India and Indonesia, Indonesia still low literacy than another country. Let's have a look the next about the social media and culture cell phone landscape. This is a very important about the empowerment women in the age of digital era. Let's have a look some of the university actually support about empowerment women with this technology, like in University of California and also in Malaysia. But in Indonesia, empowering Indonesian women through building digital media literacy, because Indonesia literacy, the women in Indonesia, their literacy is still very low. Yeah, this is another example from Malaysia. Actually, Malaysia have do their mission more better than Indonesia about equality. Yeah, this is the data. Even the only 17 Malaysian think that women and men are already equal, and we do really hope we can be equal in many aspects, or this is for gender equality. So again, this is about what women need today. This is about yeah, we believe we are, as a women, we are multitasking. We cannot do so many activities in one action, but we need support from our partner, our social, our environment, yeah, our family, maybe for our husband, our brother, our parents, and all of. We must support from all of them. Yeah, this is the data that women believe we can
having it all, and I believe all of the women here totally agree about this. We believe we have balancing between our career and our home. So this is just show you the data that actually mostly we need support from all of, from our government, from our family, from our society, and then from our family itself. So let's have a look the new women in technology statistic. This is the data in December last year for 2021. That 57% of women in technology feel burned out at work. And then during the COVID-19, there were alive been infected by COVID-19. Maybe this is happening to all of us. And then, we need to be survive in this condition. Survive, and together we support each other. So did the pandemic shift the balance of household work for the technology professional? That mostly the women said that the COVID-19 doesn't appear to have radically shifted the division of household work for the majority of respondents. They believe that technology workers say that the balance of household work hasn't shifted in their home. That's why I just give you some of the maybe this is a simple, but actually in reality we don't get the support to be equal with the men. And then let's have a look. This is ICT. I have mentioned about the ICT as only as a tool, and then we do really hope the women can get the benefit when they have literacy of technology skill for to do that. What the technology initiative will achieve for the women, this is a very important. We need to be safe online when I have get more safe access, because today we are in the digital era and we should pay attention about the women right now. We just not only as a consumer, but also how we are as a doing. For example, we have doing innovation. We have our product ourselves. The product, this is about if you have wanted to support your economic income, you should be have a new product to sell. This is just for example. And then this is improve access to control technology. And creative technology actually this is based on the data, support a gender equality issue like violence, health, economic, and political empowerment. More safe online. And then women's anger about the organizing, so many harassment and then violence based addressed to the women, and then they don't know how to share and how to talk. Actually, by this technology, we can find our organization, the women organization, and then we can get help if we have like violence or harassment. And then we believe, and but based on the data, more women and girls playing leadership role in designing and shaping technology, especially to advance women's rights. We have right, and then we should do our right, but everything will be not happening when
our right not, we don't have support from all of us. Yeah, about the internet, about the technology in the digital era, we need to be making the internet safe. The United Nations claimed that 95% of harassment, abusive language, and derogatory imagery in online, this is aimed to us, to women. Building capacity and driving women's movement. Yeah, this is come back again. We should take the benefit of this technology itself. So the last about globalizing women study people and possibility. Let's have a look. This is the data, the research from Hillary Clinton 3 years ago, and I think this data still we need this data to be support to empower to be empowerment of women in many aspects. This is what is actually help or hinder women to be equality. Yeah, sometimes we give the statement we cannot get the equality because our environment, our family, and maybe the men not give the opportunity to us to be equality. But actually, the data from Hillary Clinton have a different finding about the actually what is the hinder women to be equality, because the women itself they want to be equality, get this equality. So let's have a look the data one by one. Yeah, this is not my statement, but actually this is from the data from the research by Hillary Clinton. Let's have a look. This is the question about employee related issue. This is the data take from Britain, United States, and Australia. There are 3 countries here, and then we see the answer about the point of lack to or employer support in balancing work and care responsibility. Yeah, the answer so many here. Actually, employee not doing enough to close gender pay gap for between women and men. So employer not doing enough to help women combine work and caring responsibility. Employer not promoting enough women to senior position. Yeah, this is so many answer that actually this is happening. Why some of employers support actually not support the balancing between work and care responsibility for the women. So let's have a look about the next question. I just choose here 3 highlight the questionnaire. Mean that here I just taken 3 slides for this research about the what is actually hinder women to be equality. So the biggest gap between progress and important are in having more female leader in the business, not only in business but actually in politics also. This is happening in Indonesia. In the politics and as a leader, actually still a little women have this position as political. And then relate to this important most progress, we need to be actually I just mentioned before that the first thing to do to be empowerment women before we are going to another aspect. The first one and the most important, this is education. So let's have a look. This is the data, most important factor that help women to get ahead, to be equal. This is the recommendation from this Hillary Clinton research that the women, we must do this, working hard, must be intelligent, qualify,
have competence, have skill, being confident, never give up, being brave, and then their look. I mean that here they have a communication skill, public relation. They can be doing the collaboration. This is come back again with the 21st century skill. So to empowerment women to be equality, we must empower in education, and also we must believe and have confidence to ourselves that we cannot be equality. So this is the last about the quote here. Women don't need to find their voice; they need to be empowered to use, and people need to be to listen. So this is come back again. The women have their right, and to be liberate. This is from India. I like the her quote about to be liberate. Women must feel free to be yourself. Yeah, that's why we must be confident, and then. And also the last, women keep on demonstrating their powerful agency for social transformation, recognizing, and then for me, we need to be empowered them in education and support about their 21st century skill. So thank you for having me and listening to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Thank you. Thank you so much, ma'am. The PPT not moving. Sorry. They are not playing. Thank you. Thank you so much, ma'am. I'm sure that your words immensely benefits us. Now I request Miss Afsha Khan, ma'am, to propose vote of thanks. Thank you so much, Ankita ma'am. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this memorable webinar. I, Afsha Khan, on behalf of Prerna College of Commerce, welcome you all. First of all, I thank our honorable guest speaker, Dr. Mutminam, renowned professor of AI, Asaira Mandar University, Indonesia, who in spite of her busy schedule has found time to grace this webinar and address us on the vital issue with her very important views. It was a wonderful experience listening to her on this occasion. We express our profound sense of thankfulness to her for kind presence. Thank you so much, ma'am. Welcome. Namaste. Selamat siang. This is in Indonesia. We say selamat siang. Can you repeat? Okay, ma'am. I think the pronunciation is not. Selamat siang. This is how to say good afternoon, Indonesian language. Thank you so much for having. Thank you so much, ma'am. Ma'am, you have justice with the topic of empowerment of women in the age of digital technology. Yeah. Now, I extend my sincere thanks to our Honorable President of Prerna Seva Mandal, Professor R.C. Gulhane sir, the Secretary of Prerna Seva Mandal, Dr. S.C. Gulhane sir, for their words of encouragement. I am immensely thankful to our CEO of Prerna Seva Mandal, Ms. Abhilasha Gurde, for her enormous cooperation. A special mention to our respected director, Dr. Praveen Joshi, Prerna College of Commerce, for being the catalyst that stimulates us to do our best and standing us as a pillar of strength. His continuous motivation and support always encourage us. Thank you so much, sir. I must mention our deep sense of appreciation to our principal, Dr. Ujjwal Lanjavawa, sir, for his continuous guidance. I also extend thanks to all the participants. At last,
I thank all for making this function a successful one. Thank you. Thank you so much, ma'am. And thank you all. And ma'am, I'm personally thankful to you that you accepted my invitation immediately, very promptly, responded very promptly. And today you are before us. So Thank you, sir. I am really grateful to you. Me And too, Prof. in future also, we will seek your cooperation and guidance for our students. Yeah. And whenever you happen to India, please do visit us, be our guest, and we will take you to different places of India. Inshallah. Inshallah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Yeah, I'm very happy. I'm very happy to meet you here. Actually, Dr. Prapin Joshi, always we are interaction, So nice doing of you, connection so nice. in So nice Facebook. of you. So I'm very happy. So also we do really hope all of the students here can be doing collaboration, doing global connection. We have so many benefits actually for this situation. Yeah, I hope for the next we can be meet actually in the physical meeting. Thank you so much. Sure. We will have it. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. With the permission of chair, I declare that the program is over. Dear students, you may leave. Thank you.